السلام علیکم خواتین و حضرات، آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد بلدیاتی انتخابات تقریباً ہونے کو ہیں۔ سیکیورٹی ایشوز اپنی جگہ پہ موجود ہیں۔ اس وقت تک الیکشن کمیشن آف آزاد کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر جو وفاقی حکومت ہے اس کو 2 دفعہ ریکویسٹ کر چکی ہے کہ وہ ان کو سیکیورٹی کے جو انتظامات ہیں ان میں ان کی مدد کریں تاکہ بلدیاتی انتخابات مقررہ 27 تاریخ پر ممکن بنائے جا سکیں۔ لیکن اس وقت تک ایشو پاکستان میں چونکہ اندرونی جو لانگ مارچ، حقیقی آزادی مارچ، اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں پاکستان میں، ان کی بنیاد پہ وزیر داخلہ جو ثناء اللہ صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن آپ ملتوی کر دیں اور جون تک یہ الیکشن آپ کروائیں تاکہ ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ کر سکیں۔ ابھی فی الوقت ہمارے لیے مشکل ہے اور ہم آپ کو سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر پائیں گے۔ لیکن حکومت آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر کی کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے 2 ٹوک موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں الیکشن کروائیں گے۔ لیکن ایک ان کے پاس چونکہ جو چیف سیکرٹری صاحب کی جو میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ڈویژن وائز الیکشن کروا دیں گے، اگر حکومت پاکستان نے ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہ کی تو ہم ڈویژن وائز کروائیں گے الیکشن، اور پہلے میرپور، پھر دوسری ڈویژن میں اور پھر تیسری ڈویژن میں ہم الیکشن کروا دیں گے، لیکن ڈویژن وائز کروائیں گے۔ اس پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اس کی بھرپور مخالفت کی کہ ہم ڈویژن وائز جو الیکشن ہے ان کو نہیں مانیں گے، ایک ہی دن میں پوری آزاد کشمیر میں الیکشن کروائے جائیں، لیکن ایک ہی دن میں حکومت کے لیے بغیر سیکورٹی کے آزاد کشمیر میں الیکشن کروانا مشکل ہے۔ لیکن تاحال وزیر اعظم آزاد کشمیر اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ وہ الیکشن کروائیں گے، اور یہ الیکشن ہونے بھی چاہیے، اس لیے کہ 31 سال تک آزاد کشمیر میں بلدیاتی سیٹ اپ نہ ہوا، انتخابات نہ ہو سکے، اور ہم نے جو سیکنڈ جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو تیار ہم نہیں کر سکے، کیونکہ جو بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں یہ نرسریز ہوتی ہیں جہاں پہ ہماری دوسری جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ تیار ہو کے آتی ہے، لیکن ہم 31 سال تک اس سے محروم رہے ہیں۔ اس طرح یہ 27 تاریخ کو الیکشن حکومت آزاد کشمیر کے مطابق ہونے ہیں اور ہوں گے یہ الیکشن۔ خواتین حضرات، ہمارا آج کا جو پروگرام ہے، ہم یونین کونسل پیکھر میں جو حلقہ LA-20 کی ایک بڑی یونین کونسل ہے اس میں ہم آج کا یہ پروگرام ہم آپ کو لے کے جائیں گے۔ وہاں پہ ہم جو ڈسٹرکٹ کونسل کے وہاں پہ جو امیدوار ہیں وہ آج براہ راست ہمارے ساتھ سارے ہمارے پروگرام میں موجود ہوں گے۔ ہم ان سے بات کریں گے ان کا مینیفیسٹو کیا ہے، وہ کیوں الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، وہ الیکشن لڑ کے کیا کریں گے، اس پہ ہم ان سے بات بھی کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں، میرے ساتھ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ اس وقت شکیل گل صاحب میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے۔ میرے جو دوسرے وہاں پہ میرے موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے جو سابق صدر بھی ہیں ضلع پونچھ پاکستان پیپلز پارٹی کے، حافظ سعید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ حافظ صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں جناب طیب ریاض ایڈوکیٹ، اس وقت انہوں نے مجھے جوائن کیا ہوا ہے۔ طیب بھائی، آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، آپ آزاد امیدوار ہیں ڈسٹرکٹ کونسل یونین کونسل پیکھر کے۔ میرے جو تیسرے مہمان ہیں وہ عمر صادق ہیں، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ عمر صادق وہ بھی آزاد امیدوار ہیں۔ عمر بھائی، آپ کو بھی پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے جو چوتھے مہمان ہیں جماعت اسلامی سے انور صاحب ہیں، انہوں نے ابھی تک مجھے جوائن نہیں کیا۔ پانچویں مہمان پاکستان تحریک انصاف سے ضیاء الرحمان میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ چھٹے مہمان بھی آزاد امیدوار ہیں وہ، لیکن ان کو تحریک نوجوانان پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے، ذوالفقار صاحب۔ میرے ساتویں مہمان بھی آزاد امیدوار ہیں، سابق ان کا تعلق مسلم کانفرنس سے تھا، جناب سردار نذیر صاحب میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ ان کے علاوہ میرے ساتھ ذوالفقار صاحب موجود ہوں گے جو تحریک نوجوانان کے اور مشترکہ امیدوار ہیں، آزاد امیدوار بھی ہیں اور تحریک نوجوانان کے بھی وہ امیدوار ہیں۔ میرے ساتھ جو میرے آٹھویں مہمان ہوں گے وہ ہوں گے علی حسین ایوان، میرے ساتھ موجود ہوں گے، وہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی سے ہوں گے میرے ساتھ، وہ میرے ساتھ موجود ہوں گے آج کے اس پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، ہم آج کے اس پروگرام میں یونین کونسل پیکھر سے جتنے بھی امیدوار ہیں ان سے بات کریں گے، ان کا مدعا جانیں گے کہ وہ الیکشن پارٹیسپیٹ کیوں کر رہے ہیں اور الیکشن پارٹیسپیٹ کرنے کے بعد وہ کریں گے کیا۔ میں سیدھا پاکستان مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ڈسٹرکٹ کونسلر وہاں پہ موجود میرے ساتھ اس وقت ہیں، شکیل گل صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ شکیل بھائی، سیدھا آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ آپ ظاہرہ پچھلی گورنمنٹ بھی آپ کی تھی، راجہ فاروق قادر صاحب الیکشن بھی کروانا چاہتے تھے لیکن الیکشن نہیں ہو پائے تھے، لیکن اس دفعہ چونکہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ الیکشن کروانا چاہتی ہے، آپ بھی ڈسٹرکٹ کونسل کے وہاں کے امیدوار ہیں، تو الیکشن، شکیل بھائی آپ جا رہے ہیں الیکشن میں، تو الیکشن اگر آپ جاتے ہیں تو کس مینیفیسٹو پہ جا رہے ہیں آپ الیکشن میں، کیا کرنا چاہتے ہیں آپ الیکشن میں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے تمام پینل کے مہمانوں کو سلام پیش کرتا ہوں. اس کے بعد شاہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پینل میں لے کے عزت بخشی ہے. سر جہاں تک الیکشن کا ہے تو الیکشن چونکہ ذرا آزاد کشمیر میں 31 سال کے بعد ہونے کو جا رہے ہیں. پہلے بھی مختلف ادوار میں کوششیں کی گئی ہیں لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا. تو اس بار انشاءاللہ پوری امید ہے کہ یہ الیکشن ہوں گے تو ہم بھی پوری قوت کے ساتھ اس میں انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کریں گے. تو میں چونکہ آپ نے پوچھا کہ کس کارکردگی کی بنیاد پہ آپ الیکشن میں جانا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں اپنی اگر ذاتی کارکردگی کے حوالے سے بات کروں تو میں 2011 میں مسلم لیگ نون کا ممبر بنا تھا اور صف اول کا کارکن رہا ہوں. اور جب فاروق عبداللہ صاحب کی گورنمنٹ آئی, جب ہمارا اقتدار آیا تو میں نے اپنی یونین کونسل کے لیے بھرپور کوششیں اور کاوشیں کی ہیں اور تقریباً کروڑوں میں فنڈز جو ہے وہ میں نے اپنی یونین کونسل میں لایا, جس میں سر فہرست میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا پروجیکٹ جو ہمارا یونین کونسل پکھر کو زیادہ جو لنک کر رہا ہے وہ لاسٹانا روڈ خیالہ ٹو لاسٹانا ڈور ہے, جو 24 فٹ گولے کے ساتھ آزاد کشمیر گورنمنٹ فاروق عبداللہ خان صاحب کی قیادت میں جو منظور بھی ہوا اور انہوں نے اس کی منظوری دی. اس کے بعد میں نے یونین کونسل پکھر کے لیے ایک اپنا پورا ایک سسٹم لے کے جو اب میں الیکشن میں جا رہا ہوں, اپنا پورا وہ جو ہے انتخابی منشور لے کے الیکشن میں جاؤں گا. میں نے لوکل سطح پہ چونکہ ظاہر گورنمنٹ کے فنڈز وصول کیے اور لا کر اپنی یونین کونسل اپنے گاؤں کے اندر جو ہے وہ غیر مشروط طور پہ غیر جانبدارانہ طور پہ میں نے تمام پروجیکٹس کو انسٹال کیا, جس میں میگا پروجیکٹ کے طور پہ 2 کلومیٹر روڈ پختہ جو لائی ہے وہ 1 کلومیٹر کوٹ کوپرا ہائی اسکول سے لے کر ڈنا نمبر 4 تک, اور دوسری پکھر یونین کونسل میں چھٹی نکر ڈنا نمبر 4 تک. اس کے بعد مختلف واٹسن پہ کام کیا ہے, واٹر سپلائی سکیمز دی ہیں, واٹر ٹینک دیے ہیں, لوکل روڈز دیے ہیں, نکاسی دی ہے روڈوں کی, پھر اس کے اوپر سولنگ کے حوالے سے کام کیا ہے, مختلف سکولز کے ساتھ گراؤنڈز کی تعمیر میں حصہ ڈالا ہے. اور اس سے پہلے بھی چونکہ ذرا میں علاقے کی خدمت کے لیے اپنی کوشش اور تگودو کرتا رہا ہوں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ تقریباً 1990 سے لے کر میں اس فیلڈ میں ہی ہوں, آپ ہمارے ساتھی بھی رہے ہیں. میں نے معاذ نوجوانان تنظیم کے پلیٹ فارم سے کام کیے ہیں یہاں. اس میں سر فہرست جو قابل ذکر کام ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جبوتا کوٹ میں شہدائے جبوتا کے نام سے ایک یادگار تعمیر کروائی, اور اس کے بعد لوگوں اپنے عزیزوں کو میں نے شعور دیا. آپ بھی کے سامنے ہی یہ سارا پروسیس ہو رہا تھا. اس کے بعد میں نے شریف میموریل ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے اپنے علاقے کی خدمت کی. دوران زلزلہ میں نے اپنے گاؤں اور پکھر یونین کونسل میں مختلف این جی اوز کے ساتھ مل کے کام کیا, جس میں اسلامی ریلیف, انر ایس پی اور دیگر تنظیمات تھیں, جس میں سر فہرست جو ہے وہ ہیلپنگ ہینڈ یو ایس اے تھی, جس کے تھرو ہم نے اپنے گاؤں میں تقریباً 50 گھروں کو تعمیر کیا ہے. اور اس سے ہٹ کے بھی ہم نے ورلڈ بینک کے حوالے سے ماڈل ولیج کوٹ کو ڈکلیئر کرا کے تقریباً 10 بڑے پروجیکٹ واٹسن پہ جو کیے ہم نے, اور واٹر ٹینک بنوائے ہیں. اور اس طرح سے چونکہ ذرا میری خدمات یہ وہ کر رہی ہیں کہ میں ہر دو صورت میں الیکشن میں جاؤں, اور مزید اللہ نے اگر موقع دیا تو میں مزید اپنے علاقے کی خدمت کروں.
مطلب آپ کی بات سے اگر میں یہ نتیجہ اخذ کر سکوں کہ آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ووٹ لوگوں سے مانگنے جائیں گے کہ میری کارکردگی یہ ہے اور آپ اس کارکردگی کی بنیاد پہ مجھے ووٹ دیں، یہ نتیجہ آپ کی باتوں سے اگر میں نکال سکوں، اگر میں صحیح ہوں تو؟ جی سر، بالکل یہی ہے کہ میں بالکل اپنی کارکردگی کی بنیاد پر اور اپنی جماعت کی کارکردگی کی بنیاد پر جو ہے نا وہ الیکشن میں جانا چاہتا ہوں۔ بالکل ٹھیک ہے، میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا۔ میں طیب ریاض ایڈوکیٹ صاحب، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں چونکہ آپ آزاد امیدوار، اور دوسرا آپ کے ساتھ چونکہ ذرا آپ ہی کے اسٹیشن پہ علی حسین ایوان جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی سے وہ آپ کے مد مقابل بھی ہیں، تو ایک تو پہلی بات تو آپ سے بھی وہی سوال کہ ظاہر ہے آپ اگر الیکشن میں جا رہے ہیں تو آپ کس بنیاد پہ جا رہے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کیا مینیفیسٹو لے کے جا رہے ہیں الیکشن میں؟ طیب بھائی اپنا مائک آن کر دیں پلیز۔ طیب صاحب سے ظاہر نہیں، میرا رابطہ نہیں ہو رہا۔ میں حافظ سعید صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ضلع پونچھ کے سابق صدر بھی رہے ہیں آپ، اور ابھی آپ یہاں پہ ذرا ڈسٹرکٹ کونسل کے آپ امیدوار بھی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی چونکہ ظاہر اس حلقے سے جیتی بھی ہوئی ہے، آپ کے سیٹنگ ایم ایل اے بھی آپ کے ہیں، تو آپ الیکشن میں اگر جا رہے ہیں تو کس بنیاد پہ آپ جا رہے ہیں؟ آپ اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جا رہے ہیں؟ کیا مینیفیسٹو لے کے آپ الیکشن میں جا رہے ہیں آپ؟ حافظ سعید صاحب کا بھی مائک میوٹ ہے۔ حافظ سعید صاحب کے ساتھ کون ہے؟ شاید وہ ان کا میوٹ ہے، اگر جو مائک ہے اس کو دوبارہ اوپن کر دیں پلیز، اگر مائک میوٹ ہے آپ کا بھی۔ حافظ صاحب آپ کا مائک میوٹ ہے، پلیز اگر آپ مائک اپنا ان میوٹ کر دیں آپ۔ حافظ صاحب مائک تو ان میوٹ ہو گیا، لیکن آپ کے آڈیو میں بہت پرابلم آ رہا ہے، شاید ہم آپ کی آواز کو سن نہیں سکتے ہیں، آواز میں پرابلم آ رہا ہے۔ تو یہ بھائی پلیز آپ کنٹینیو کریں، حافظ صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرتے ہیں حافظ صاحب سے۔ بہت شکریہ شاہد بھائی، میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ شاہد بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ جی جی طیب بھائی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بولیں پلیز۔ میں شاہد بھائی یہ گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنے مینیفیسٹو کی طرف جانے سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے، اس کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے یہ بے یقینی کی کیفیت ہے، یہ بے یقینی کی کیفیت بنیادی طور پر اس ریاست کی ناکامی پر دلالت کرتی ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ 70 سال ہو گئے یہاں پہ بارہا تمام پولیٹیکل پارٹیز اقتدار انجوائے کر چکی ہیں، عوام کے بنیادی حقوق پہ جو بنیادی جمہوری حق ہے بلدیاتی انتخاب، اس پہ 31 سال سے ڈاکہ ڈالا گیا، عوام کو اس حق سے محروم رکھا گیا، اور آج ہماری پوزیشن یہ ہے کہ ہم اس کی کیفیت میں ہیں کہ آیا یہ انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیونکہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ تو ایسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی سوال تو اس ریاست کی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان پہ عائد ہوتا ہے کہ وہ اس کی سب سے پہلے وضاحت کریں۔ جس طرح سے آپ میں بات کر رہے تھے کہ یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، مسلم لیگ نون کی طرف سے بارہا یہ بات کی جا چکی ہے کہ ڈویژن وائز ہمیں الیکشن قابل قبول نہیں ہے، اور یہ بات بھی کی جا چکی ہے کہ غیر سیکورٹی کے بھی ہمیں الیکشن قابل قبول نہیں ہے۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بلدیاتی الیکشن ہی قابل قبول نہیں ہو۔ اور کتنے المیے کی بات ہے کہ یہ آزاد کشمیر کی جو ریاست ہے، جو بیس کیمپ بنا تھا، اس ریاست کے اندر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے سیکورٹی کا معاملہ ان کو درپیش ہے۔ ابھی 70 سال سے یہ کرتے کیوں رہے ہیں؟ ایجوکیشن یہ لوگوں کو دے نہیں سکے، اور صحت کی سہولتیں یہ دے نہیں سکے ہیں، یہاں پہ لوگوں کو روزگار دے نہیں سکے، اور اب ان کی حالت یہ ہے کہ یہ بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بھی سیکورٹی فراہم کرنے سے قاصر ہیں۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ صرف اس ریاست کی ناکامی پر دلالت کرتا ہے بلکہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. اپنے مینیفیسٹو کے حوالے سے میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا. شاہد بھائی میری آواز پہنچ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے آپ کی آواز, بولیں پلیز, زبردست آپ کی آواز آ رہی ہے. میں صرف اتنی گزارش کرنا چاہوں گا جو ابھی آزاد گورنمنٹ کا جو آزاد جموں کشمیر لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے 1990 کا جس میں امینڈمنٹ آئی ہے, اس کا جو شیڈول میں جو ڈسٹرکٹ کونسل کے جو فنکشن دیے گئے ہیں وہ اس لیے بطور امیدوار یہاں پہ کنٹیسٹ کر رہا ہوں کہ اس سے پہلے اس طرح کی بہت بڑی سطح کی اسکیم خوریاں ہو چکی ہیں. یہ پوری ریاست اس پہ متفق ہے کہ چند لوگوں نے اوپر حکومت کرنی ہے, لوگوں کو کچھ ڈیلیور نہیں کرنا ہے, اور وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اس اسٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے اپنے نمائندوں کے ذریعے سے اپنے نمائندوں کو مختلف اسکیموں کے ذریعے سے نوازنا ہے. تو ہم بنیادی طور پہ اس بلدیاتی الیکشن میں مزاحمت کے طور پر ایک مزاحمتی نقطۂ نظر کے ساتھ آ رہے ہیں تاکہ آپ کے جنسیوں اختلافات کے باوجود جو لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے شیڈول 3 کے اندر جو ڈسٹرکٹ کونسل فنکشن بیان کیے گئے ہیں ہم اس پہ عمل درآمد کروا سکیں. اور وہ فنکشن اپنے آپ میں بڑے وسیع ہیں, جس پبلک جو راستے ہیں, ڈسپنسریز کا مسئلہ ہے, لائبریریز کا مسئلہ ہے, مختلف واٹر سپلائی سکیمز کا مسئلہ ہے, اور جو کلائمیٹ ایڈریس کیا جا رہا ہے مختلف وہ بھی ہے. تو طیب 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 یہ طیب آواز طیب طیب بھائی چونکہ ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس ظاہر ہے مزاحمت کار جو دوسرے آپ کے اپنے اسٹیشن پہ علی احمد ایوان, علی حسین ایوان وہ بھی ہیں آپ کے اس اسٹیشن پہ, تو مزاحمت کار اگر مطلب آپ دونوں اکٹھے ہو کے مزاحمت کریے لڑتے تو وہ زیادہ بہتر نہ ہوتا؟ سر میں اپنے بہت اسٹوڈنٹ بھائی سے مزاحمت کی سیاست کر رہا ہوں, اور علی حسین ایوان صاحب میرے بڑے بھائی ہیں, میں ان کو مبارکباد بھی پیش کروں گا بلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے پر. لیکن اپنے نامینیشن پیپر جمع کروانے کی شام تک وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ممبر تھے, اور صبح انہوں نے یہ ایک مزاحمتی جماعت کا علم تھام لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرا تو پہلے سے یہ سٹانس تھا, تو یہ سوال بنیادی طور پر آپ کا علی حسین ایوان صاحب کے ساتھ بنتا ہے, اور ابھی بھی کچھ اتنا بگڑا نہیں ہے, ابھی یہ معاملات انڈر ڈسکشن ہیں, اور انشاءاللہ ہم اس پہ بھی کسی نتیجے پہ پہنچیں. بالکل, علی حسین ایوان انہوں نے ابھی مجھے جوائن نہیں کیا, جیسے وہ مجھے جوائن کرتے ہیں ہم ان سے بھی اس پہ ایشو پہ بات کریں گے. ظاہر ہے وہ ابھی نظامت کاری کی سیاست کرتے ہیں. دوبارہ آپ کے پاس آتا ہوں, مجھے حافظ سعید صاحب نے مجھے جوائن کیا. حافظ سعید صاحب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس حلقے میں سیٹنگ ایم ایل اے آپ کا ہے, کس بنیاد پہ آپ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ کیا آپ کی کارکردگی کی بنیاد پہ الیکشن میں جا رہے ہیں؟ حافظ سعید صاحب سے رابطہ میرا دوبارہ منقطع ہو گیا ہے. حافظ سعید صاحب میرے ساتھ موجود ابھی نہیں ہے. حافظ سعید صاحب دوبارہ رابطہ ہم ان سے کرتے ہیں. ذوالفقار صاحب بھی میرے ساتھ موجود ہیں لیکن ان کی شاید آڈیو میں پرابلم آ رہی ہے. ذوالفقار صاحب پلیز آپ دوبارہ جوائن کریں. عمر بھائی آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی جی میں موجود ہوں. عمر بھائی آپ ہی ایز اے مزاحمت کار الیکشن پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. عمر بھائی کیا مینیفیسٹو ہے آپ کا الیکشن میں جانے کا؟ بہت شکریہ جی شاہد بھائی, اور جتنے بھی میرے دوست موجود ہیں سب کو آداب. شاہد بھائی مختصر سمجھا جانے کے گزر چل نہیں صحیح چل رہی. حافظ صاحب عمر بھائی آپ کے آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے. میں حافظ صاحب سے بات کر لوں, آپ کے آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے. حافظ صاحب آپ سن رہے ہیں مجھے؟ حافظ صاحب کے پاس بھی انٹرنیٹ کا ایشو ہے. عمر اگر آپ مجھے دوبارہ جوائن کر پائیں, آپ کے آڈیو میں ایشو آ رہا ہے. میں شکیل صاحب آپ کے پاس دوبارہ آ جاتا ہوں. شکیل صاحب جس طرح آپ نے کہا میں اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ جا رہا ہوں, لیکن ایک اور سوال طیب ریاض ایڈوکیٹ صاحب نے بھی یہاں پہ اٹھایا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ ری انوائز الیکشن ہو آزاد کشمیر میں. حالانکہ وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سیکورٹی پرووائڈ نہ کی گئی تو ہم ری انوائز الیکشن کروائیں گے. تو اس میں کیا آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا جو ابھی پی ڈی ایم میں بھی آپ ایک ساتھ ہیں, تو آپ کا کیا اعتراض ہے اس پہ؟
सर मैं अपना जो मेरा मौक़िफ़ है वो ये है कि इंशाअल्लाह आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए और एक ही दिन होने चाहिए। डिवीज़न वाइज़ इलेक्शन चूँकि ज़रा हमारे लिए भी कोई उस तरह का खुशनुमा नहीं है, क्योंकि जब किसी एक डिवीज़न में जो मौजूदा हुकूमत है वो उस अपने उसके कंट्रोल में या अपनी उसमें वो इलेक्शन करवाएँगे तो ज़ाहिर है वो इलेक्शन मुमकिन है उनको फ़ेवर करेंगे। लिहाज़ा मैं तो ये समझता हूँ कि डिवीज़न वाइज़ इलेक्शन तो नहीं होने चाहिए। तो बाकी चूँकि ज़रा ऊपर आला क़यादत है, वफ़ाक है, उनके पास चूँकि ज़रा हो जाना चाहिए इंतज़ाम सिक्योरिटी का, और मैं तो ये समझता हूँ कि बिल्कुल इलेक्शन वन डे होने चाहिए। नहीं, लेकिन आप ही के जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो कह रहे हैं कि हम सिक्योरिटी अभी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं आपको। सर देखें ना, ये आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं तो ये उनको रिक्वेस्ट करें ना, वो अपने जो इनके वहाँ के पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान साहब हैं, जिन्होंने ऐसा माहौल बनाया हुआ है वहाँ के, वहाँ ज़ाहिर सिक्योरिटी का वहाँ अब तो फुकतान है, तो वो उन्हीं को ये अगर रिक्वेस्ट भेज देते हैं यहाँ से कि अगर आप इसको थोड़ा मुलतवी कर दें, आपने अगर एहतजाज करना ही है तो 27 के बाद करना शुरू कर दें, तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी फ्री हो जाएगी, तो वो तो देने के लिए एग्री हो जाएंगे, उनके पास तो और कोई है ही नहीं बहाना इला। तो इसलिए मैं तो ये समझता हूँ कि यही बड़ी वजह है कि जो एहतजाज वहाँ हो रहा है तो उस पे सिक्योरिटी को मामूर किया गया है, तो इस वजह से चूँकि ज़रा वो नहीं करना चाह रहे शायद। फिर इन्होंने एक उस लेटर में लिखा भी, पहले 18,000 की नफरी चाहिए, फिर उसके बाद इन्होंने 40,000 बढ़ा दी। तो इस तरह के एकदम चूँकि ज़रा ये तो डिले टैक्टिक्स ही लग रहा है इलेक्शन के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत है ये भी खुद भी चाहती है कि डिले हो जाए, इलेक्शन ना हो? सर बिल्कुल ये है, बिल्कुल पस्ते पर्दा ये तो ज़ाहिरी तो ये स्टेटमेंटें तो दे रहे हैं इस तरह की। तो ये अगर वाकई मुखलिस है तो ये ऊपर अपने पार्टी चेयरमैन को क्यों नहीं लिखते, खत लिखते कि ये हमारे गवर्नमेंट चूँकि ज़रा 31 साल बाद इलेक्शन करवाने जा रही है, तो इसमें आप हमें मौका दें इलेक्शन करवाने का, और आप ये आज़ादी मार्च थोड़ा लेट कर दें, आज़ादी मार्च लेट कर दें, पोस्टपोन कर दें, वो आगे करते रहे ना, आगे तो वक्त थोड़ा है। बिल्कुल। मैं उमर भाई हैं आप मेरे साथ? उमर भाई आप मुझे रीजॉइन करें प्लीज, आपके ऑडियो में मुझे इशू आ रहा है, ऑडियो आपकी नहीं आ रही है, अगर आप मुझे रीजॉइन कर पाए दोबारा। तैयब भाई अस्सलाम वालेकुम, शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाफिज साहब अभी आ रही है, प्लीज आप अपनी बात करें आप, चूंकि हम बड़ी देर से आपसे बात करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन बात आपसे हो नहीं रही थी, तो अभी आपकी आवाज आ रही है प्लीज। क्या कारकर्दगी की बुनियाद पे जा रहे हैं इलेक्शन में आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने तवस्सुत से अपने प्रोग्राम में हमें मदऊ किया। हम आपके तवस्सुत से देखने वाले सुनने वालों को तमाम को अपनी तरफ से मोहब्बतों भरा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह कहते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो हमारा ज़ाती मिनिस्टर कोई फर्स्ट नहीं होता, बल्कि यह हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक मंशूर है। हम उसी के मुताबिक हर इलेक्शन में जाते हैं। हम हर साल कोई नया प्लान लेके या कोई नया मंशूर लेके इलेक्शन में नहीं जाते। हाफिज साहब इस दफा भी रोटी कपड़ा मकान लेके जा रहे हैं? जी जी। लेकिन हाफिज साहब यहाँ अगर मैं आपको ये कहूँ कि सिंध में अभी लोगों को रोटी कपड़ा मकान नहीं मिल पाया, जहाँ पे ज़रा सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी है, वहां पे नहीं मिल पाया, तो क्या तवक्को करें हम यहाँ पे पखर में? को मिला या नहीं मिला, ये मीडिया का एक सोशल मीडिया का एक ड्रामा है कि जो उसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए हर दौर में इस्तेमाल होता रहा। अगर वहां सिंध में लोगों को नहीं मिला तो सिंध में बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट क्यों आती है? मतलब आप कह रहे हैं कि सिंध में इस वक्त जो है तो सब लोगों को रोटी कपड़ा मकान मिल चुका है, इस वक्त बार बार इसलिए गवर्नमेंट आती है। तो पखर में क्या कहते हैं आप? पखर में आप जो आपका एमएलए, सिटिंग एमएलए आपका है, तो क्या आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जा रहे हैं इलेक्शन में? देखे जी, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी पे इलेक्शन में जा रहे हैं। जहां 2016 में पखर की तामीर और तरक्की रुकी थी, जहां हमने रोडें छोड़ी वहीं रुकी हुई हैं, जहां हमने स्कूल छोड़े वहीं रुके हुए हैं। तो हम उसी काम को आगे लेके चलेंगे जहां हमने 2016 में अपनी गवर्नमेंट में काम को छोड़ा था। हम उसी कारकर्दगी की बुनियाद पे जा रहे हैं।
बिल्कुल ठीक है। ये रोड वाला इश्यू बिल्कुल आपने सही निशानदेही की। रोड वाला इश्यू वाक़ई रुका हुआ है, इस पे बहुत प्रोटेस्ट भी हो रहा है। तो ये क्या ये आपकी प्रायोरिटीज़ में होगा कि रोड पहले बने, सबसे पहले बने? बिल्कुल जनाब, ये रोड 3 किलोमीटर तो हमने खईगला से जो बगला कॉलेज है उस तक इसी बजट में रखा हुआ है और उसके टेंडर लग जाएंगे इंशाल्लाह। ये इलेक्शनों के फौरन बाद, उसको 26 तारीख को टेंडर लग रहे थे, तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक इलेक्शनों की डेटों के बाद वो टेंडर लगेंगे। तो ये तो 3 किलोमीटर उसमें है। फिर हमारा कोकोट से अली सोजिल तक 5 किलोमीटर अलग एक है, वो स्वाबदीदी फंड्स में से जो एमएलए का अपना स्वाबदीदी 25 किलोमीटर रोडें होती हैं उसमें है, तो वो भी इंशाल्लाह हो जाएगा इसी साल में। अच्छा हाफिज साहब, एक और सवाल रोड के हवाले से ये है कि क्या ये रोड, चूंकि इसका वो कह रहे थे कि जो इसका स्टेटस है वो चेंज करके इसको मेन रोड का दर्जा दिया जाएगा, क्या जो आपका टेंडर लगने वाला ये मेन रोड का लगेगा या लोकल रोड का लगेगा? सर हमारी समझ बूझ में ये है कि ये मेन रोड ही है, और आपको मैं उसकी छोटी सी एक मिसाल दे देता हूं कि जो मेन शाहरात है उस पे गवर्नमेंट के ये जो गैंग जिसको आप कहते हैं रोड पे वो 10 कुल्ली होते हैं और एक उस पे मेट होता है, 11 लोगों पे एक मुश्तमिल गैंग होती है। वो हर मेन रोड पे ही उसको अपॉइंटमेंट किया जाता है और हमेशा उस रोड का बजट रखा जाता है। तो खईगला से लेके अब्बासपुर तक इस पे कोई 6 गैंगें काम कर रही हैं, हर साल गवर्नमेंट उनका बजट रखता है। तो ये पहले से गवर्नमेंट के कागजों में मेन रोड है। ये तो ऐसे ही लोग इसको एक शोशा के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कि जी इसको मेन का दर्जा दिया जाए, इसको हाईवे का दर्जा दिया जाए। वहां कोई नेशनल हाईवे नहीं है, मगर गवर्नमेंट आजाद कश्मीर के पेपरों में ये मेन रोड ही है। अच्छा इसके अभी जो ऊपर को रोड तकरीब ठीक हाफिज साहब, अभी जो रोड बनेगी, जो अभी टेंडर होने वाला है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, तो वो कितने फुट का बनेगा? 16 होगी, 18 होगी, 24 होगी, कितने फुट का टेंडर होगा? देखे जी, फुटू के हिसाब से टेंडर नहीं होता, गवर्नमेंट की अपनी एक पॉलिसी होती है। उसी के मुताबिक मैंने आपको ये कहा कि आपका फर्ज किया, आपका एक हाई स्कूल है, गवर्नमेंट हर साल उस स्कूल का बजट रखती है और हर साल इसके ऊपर, इस रोड के ऊपर तकरीबन को 60 के करीब मुलाजम है जिनका हर साल गवर्नमेंट बजट रखती है। आपकी लिंक रोड है, उन पे कभी भी आपने कोई गैंग नहीं देखी होगी या उस पे कोई कुल्ली आपको काम करते हुए नहीं नजर आए होंगे। नहीं लोग नहीं, मेरा क्वेश्चन ये नहीं है। मेरा क्वेश्चन ये है कि रोड मतलब जो बनेगी, जिसका टेंडर अभी होगा, वो कितने फुट रोड बनेगी? चूंकि गवर्नमेंट तो पहले से उसकी कीमत तय करेगी ना कि इतने फुट रोड बननी है, उस पर इतना ये खर्चा 18 आएगा। फुट रोड है, अच्छा ये 18 फुट 18 रोड फुट है। बनेगी, 18 फुट रोड बनेगी। अच्छा दूसरा जी जी जी। आपसे एक और सवाल के, जरा आपका एमएलए, सिटिंग एमएलए भी आपका है, तो पोजीशन क्या है आपकी पीपल्स पार्टी की वहां पे इस वक्त तखर में? सर पोजीशन ये जो है ना, ताकत का सरचश्मा आवाम है, ये शहीद जुल्फकार अली भुट्टो का नारा है। तो हम तो उसकी पोजीशन कुछ भी नहीं बता सकते, हम तो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, अपने लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो ये जब 27 तारीख को वोट पड़ेंगे तो तब सब लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि आवाम किसके साथ थी, क्या था क्या नहीं था। तो इस वक्त हम कबल इस वक्त क्या दावे कर सकते हैं कि आवाम हमारे साथ है या किसके साथ है। अब आवाम के पास ये हक राय देने के लिए आवाम के पास आ रहे हैं हम सब लोग, दूसरे कैंडिडेट भी आ रहे हैं। तो आवाम जो है ना वही फैसला करेगी कि किसके पास अक्सरियत है, कौन लोग है, क्या क्या नहीं है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। इसके बारे में आपका कोई इन दिनों में पीडीएम का जो एक एतदाद हो रहा है, जिस तरह रावलाकोट सिटी में हो रहा है, इस तरह से पीडीएम का कोई एतदाद मुतवक्को है यूनियन काउंसिल पखर में? नहीं जी, हमारे यहाँ वहाँ कोई इस पे डिस्कस नहीं हो रही है। इस पे डिस्कस नहीं हो रही। आप प्लीज सफर भी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ रहिएगा। मैं शकील साहब से भी पता करता हूँ। शकील साहब, कोई पीडीएम का इस तरह का कोई एतदाद हो सकता है यूनियन काउंसिल पखर में? सर हमारा चूंकि ज़रा रावलाकोट के अंदर पीडीएम का हो गया है, तो यहाँ पखर में भी मुमकिन है। मतलब चूंकि ज़रा सियासत में तो कोई दरवाज़ा बंद नहीं किया जा सकता, तो मैं तो इससे मुनारिफ नहीं हूँ कि नहीं होगा। लेकिन चूंकि ज़रा ऊपर पार्टी की पॉलिसी भी यही है, स्ट्रेटेजी भी यही है कि हम मुख्तलिफ जगहों पे जो है ना इस तरह का इलेक्शन जॉइन भी करना चाहते हैं। यानी कि पीडीएम इसमें बैकडोर इस पे बात चल रही है कि पीडीएम जो एतदाद हो सकता है, मतलब इसका यह है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का एक ही कैंडिडेट होगा इस यूनियन काउंसिल में आखिर पे जाके। सर ऐसा तो नहीं लग रहा जिस तरह मेरे भाई हाफिज साहब कह रहे हैं, चूंकि ज़रा ये तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के तौर पे हैं। तो ये चूंकि ज़रा जो इनकी बातों से जाहिर हो रहा है कि ये चूंकि ज़रा एक विजन को और जुल्फकार अली भुट्टो के विजन को लेके आए हैं यहाँ तो लोकल सतह की एडजस्टमेंट होती रहती है इस तरह की, चूंकि ज़रा नेगोशिएशन होती है, एक दूसरे के फेवर में लोग जाते हैं।
शकील भाई अगर इन्होंने मुनासिब समझा तो हो सकता है, अगर नहीं हुआ तो नहीं, नहीं होगा। मैंने ये नहीं कहा, शायद समझने में उनको गलती लगी है। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई सी एडजस्टमेंट के बारे में हमारी क़यादत कोई सोच रही है, मेरे इल्म में नहीं है। मुमकिन है क़यादत को अपने थ्रू कोई बात करती हो तो उस पर मैं इनकार नहीं कर सकता, मगर जो बात मेरे इल्म में नहीं है मैं उसका आपसे इजहार भी नहीं कर सकता। मेरे इल्म में नहीं है कि कोई इस तरह के इत्तेहाद की कोई बातचीत चल रही है। बिल्कुल ठीक है। एक मिनट में अगर अनवर साहब से बात कर पाऊँ। अनवर भाई अस्सलाम वालेकुम, आप हैं मेरे साथ? अनवर साहब, आपके ऑडियो में इशू आ रहा है। मेरे साथ जुल्फकार भाई है मेरे साथ। जुल्फकार साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जुल्फकार साहब आपके ऑडियो में भी इशू आ रहा है, हमें ऑडियो आपकी भी समझ नहीं आ रही है, आपकी ऑडियो में भी इशू आ रहा है। तैयब भाई आपके पास आ जाता हूँ। आप भी किसी इत्तेहाद के बारे में सोच रहे हैं? आप किसी इत्तेहाद में आप भी जा सकते हैं। जी शाहिद भाई, हम भी ये समझते हैं कि इत्तेहाद का दरवाजा तो ज़ाहिरा हमेशा हो सकता है, और हमारे लिए जो सबसे बड़ा इत्तेहाद है वो बुनियादी तौर पर अवामी इत्तेहाद है। हम ये समझते हैं कि जो मुज़ामतकार लोग हैं जो इस वक्त इलेक्शन में आए हैं, वो तकरीबन उनका मैनिफेस्टो एक जैसा है। वो एक वसी सतह पर अवामी इत्तेहाद को कायम करने, हमारी ये पहले भी दावत थी और आज भी दावत है, और उसमें जो माकूल तरीकाकार इख्तियार किया जा सकता है हम उसके लिए तैयार भी हैं। लेकिन गुजारिश ये है कि शाहिद भाई, एक तो रस्मी सियासी इत्तेहाद बनते रहते हैं, ये असल में जब इत्तेहाद भी बनाते हैं तो आवाम को तोड़ते हैं, तकसीम करते हैं। यहाँ पे सारी पॉलिटिकल कैंपेन तमाम रवायती सियासी जमातों की टबरिज्म पे बेस कर रही है। ये टबरों के नाम पे, कबीलों के नाम पे लोगों को बांट रहे हैं, ऊपर से बैठ के आप पीडीएम बनाएं या एडीएम बनाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये समझते हैं कि अगर हमने मुआशरे के अंदर कोई तब्दीली लानी है, कोई सुधार लाना है, सबसे बुनियादी इत्तेहाद अवामी इत्तेहाद होगा, जो कबायली और टबराना तासुबात से बालातर होकर ही कायम किया जा सकता है। तो हम किसी भी गैर रवायती निजामती इत्तेहाद को हमेशा खुश कहेंगे। तैयब भाई एक बात ये भी चल रही है कि आप कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद में आना, आपकी बात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चल रही है, कोई इस तरह की जो बात चल रही है, क्या ये ठीक है? ऐसी इस वक्त तक कोई बात नहीं चल रही है, ये महज अफवाह है। लेकिन मैं ये अर्ज करता चलूं कि हम अगर किसी इत्तेहाद का सोच भी रहे हैं इस वक्त, तो वो सिर्फ मुज़ामतकार अनासिर से सोच रहे हैं, उन अनासिर से इत्तेहाद का सोच रहे हैं जिन्होंने अली सोजल रोड के हवाले से भूख हड़ताल की, जिन्होंने यहाँ पे धरने दिए, जिन्होंने यहाँ पे मारे खाई, और उनकी भूख हड़ताल और उनकी जिदोजहद के नतीजे में ये रोड हासिल हुई है जो इस पे काम हो रहा है। एमएलए साहब यहाँ पे पहले भी मौजूद थे, उनके पास फंड्स पहले से भी मौजूद थे। ये जब तक हम हमारे दोस्त हड़तालों पे नहीं जाते, मुजामत के रास्ते पे, एहतजाज के रास्ते पे नहीं जाते, तब तक किसी रोड पर कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। तो हम अगर कहीं पे सोच रहे हैं। आइए भाई, मेरे साथ उमर मौजूद है। मैं उमर भी चूंकि एक मुजामत कर, उमर आपकी आवाज पहले भी कट गई थी, तो क्या मैनिफेस्टो आपका इलेक्शन में जाने का कैसे इरादा बन गया आपका? हेलो जी उमर बोलें आप। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा शायद भाई, बात इस तरह से है कि आप चूंकि इसी इलाके से आपका भी तल्लक है, आपको भी इन तमाम तर जो मसाइल हैं, जो पहलू हैं यहाँ पे सियासत के, उनका अच्छी तरह से अदराक होगा। तो आपने मैनिफेस्टो की बात की है, तो मैं समझता हूँ कि हमारा जो मैनिफेस्टो है वो मज़ामती है। यहाँ पे दो तरह के लोग उमर भाई आपके ऑडियो में इश्यू आ रहा है, दोबारा से आपका ऑडियो। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी अनवर भी आपकी आवाज आ रही है। अनवर भाई, जमात इस्लामी वही इस्लाम वाला, क्या आप इलेक्शन में जा रहे हैं, किसकी बुनियाद पे जा रहे हैं? कारकर्दगी की बुनियाद पे जा रहे हैं? क्या मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं? कैसे आपका प्रोग्राम बना इलेक्शन लड़ने का? शाहिद भाई आपका बहुत शुक्रिया। जो पार्टिसिपेंट हैं उन सबको मेरी
इंटरनेट नहीं, अनवर भाई आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आप दोबारा ज्वाइन करें। इंटरनेट मेरे पास सिर्फ 3 आदमियों का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और तैयब भाई का, 3 आदमियों का इंटरनेट मेरे पास चलता है। चूंकि बड़ी पार्टीज है, इनके पास सारा मेरे ख्याल सिस्टम बड़ा है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपके ऑडियो में इशू आ रहा है मुझे। अनवर भाई नहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत ही शानदार इंटरनेट है उनके पास, लेकिन आपका इंटरनेट नहीं है। जमात इस्लामी मेरा ख्याल है शायद कमजोर है। हाफिज साहब आपके पास आ जाता हूँ। जिस तरह वो कह रहे हैं, अपना तैयब भाई जिस तरह कह रहे हैं कि ज़रा ये जो रोड का इशू था, इस इशू पे ज़रा लोग जहाँ पे मौजूद नहीं थे, एमएलए के पास पहले से भी फंड मौजूद थे, उन्होंने काम नहीं किया, तो अभी ज़रा दोबारा आप कह रहे हैं कि हम दोबारा ज़रा 2016 का वहीं से सलसल दोबारा शुरू करेंगे, तो इस पे क्या कहेंगे आप? शायद भाई मेरे अपने ख्याल के मुताबिक जमहूरी रवायात को अगर बरकरार रखा जाए तो आवाम को एक मौका गवर्नमेंट फराम करती है, जो 2021 में भी आवाम को मौका गवर्नमेंट ने फराम किया और लोगों ने अपना नुमाइंदा अलहाज सरदार मोहम्मद याकूब खान को चुना, और वो हल्के की तामीर और तरक्की के लिए बेहतर किरदार अदा कर रहे हैं। ना तो कई हड़तालों से रोडें बनती हैं, ना कोई इस तरह का दस्तयाब वसाइल होते हैं गवर्नमेंट के पास, उसी के अंदर रह के काम करना पड़ता है, और ना ही किसी जत्थे के ब्लैकमेलिंग में आगे कोई गवर्नमेंट काम करती है। अगर किसी जत्थे के ब्लैकमेलिंग में काम किए जाए तो गवर्नमेंट के सिस्टम रुक जाते हैं। जिस रियासत में आप रहते हैं उस रियासत के सिस्टम के अंदर ही रह के आपको काम करना पड़ता है। फिर मेरी आवाम इलाका से ये रिक्वेस्ट है कि आपको फिर दोबारा गवर्नमेंट आजाद कश्मीर ये मौका दे रही है कि आप अपने नुमाइंदे चुन लें। उसमें तमाम तर लोग अपना राय इस्तेमाल करें, अपने वोट के जरिए वो किस आदमी को चुनना चाहते हैं। अगर उनको हड़तालों से रोडें बननी है तो वो हड़ताल वालों को चुन ले, अगर बगैर हड़तालों से रोडें बननी है तो उनको वो चुन ले। ये आवाम के पास हक है। ये देखे किसी बंदे के पास तो हक नहीं है कि जो मर्जी आप खड़े हो जाओ कि ये मैं कहता हूँ ये ऐसे नहीं होगा तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा तो ऐसे नहीं हो जाएगा। ये रियासत के अंदर रह के रियासत के काम करना पड़ते हैं। तो अब ये फैसला आवाम के पास है। अल्लाह करे ये इलेक्शन हो जाए 27 नवंबर को, तो आवाम फैसला कर लेगी कि क्या हमें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद, हड़तालें पसंद है, नहीं हड़तालें पसंद। इसका आने वाला वक्त ही फैसला करेगा। बिल्कुल ठीक है, हड़तालों से रोडें नहीं बनती। तैयब भाई आप साहब ने तो क्लियर कर दिया कि हड़तालों से रोडें बनती ही नहीं है, रोडें तो रियासत बनाती है, और रियासत के पास जो मसाइल होते हैं जो वो देखती है, और उन मसाइल के मुताबिक ही रियासत काम करती है। आपने रोडों के काम भी करती है, बाकी काम भी करती है, और लोगों के लिए भी उन्होंने खुली ऑफर कर दी कि लोगों ने अगर हड़ताल वालों को चुनना है तो वो हड़ताल वालों को चुन लें। अगर हड़ताल वालों से काम करवाने हैं, अगर हड़ताल वालों से नहीं करवाने, तो लोगों के पास दूसरा ऑप्शन यही है कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून से, जमात इस्लामी से, या किसी ऐसी पार्टी से बंदे को चुने जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, उनमें से लोगों को चुने। क्या कहेंगे आप? मैं शायद भाई खुद एहतराम इतना कहना चाहूंगा कि लोगों ने ये बगैर हड़ताल वालों को भी चुना है। हड़ताल करने का लोगों को कुछ शौक नहीं है, या ये कोई मशगला नहीं है लोगों का। ये बाइस से मजबूरी लोग हड़ताल पे माइल होते हैं, मजबूर होते हैं, जाते हैं। मैं अपनी इस इलेक्शन कैंपेन के दौरान मैं आपसे एक वाकया शेयर करना चाहूंगा। मैं एक जगह पे अपनी एक बहन से वोट की गर्ज से उनके पास गया, और मैंने उनसे ये कहा कि मैं आपसे डिस्कशन करना चाहता हूँ। और उस बहन का नाम मैं यहाँ पे इसलिए लूंगा कि वो मेरी धरती की एक बाशऊर बेटी है, कि खदीजा नाम था मेरी उस बहन का। तो उन्होंने मुझे बिठाया शायद भाई, और बिठा के मुझसे कहा कि मेरी उम्र अभी बहुत ज्यादा हो गई है, और मैं 18 साल की थी तो मैंने वोट देना शुरू किए थे, और आज तक मेरे सर के ऊपर से घड़ा नहीं उतर सका। मुझे ये बताओ कि तुम्हें तो छोड़ो, मैं किसी को भी क्यों वोट दूं? मसला ये है शायद भाई कि आम लोगों का तो एतमाद भी उठ चुका है इन राजनीतिक पार्टियों से, लेकिन मसला ये है कि आम लोगों को इतना महरूम रखा गया है पानी के मसाइल पे, सेहत के मसाइल पे, कभी टब्बरिज्म के नाम पे, कभी कबीले के नाम पे लोगों को पसमानदा रखा गया, लोगों को मगलूब रखा गया, ताकि ये 4 साल के लिए जो बल्दियाती इलेक्शन 4 साल के टर्म के लिए हो रहे हैं, ये इसके दौरान लोगों की कीमत लगा सकें। आपने जब जनरल इलेक्शन का मुशाहिदा किया तो आपने देखा
تو وہاں پہ لوگوں کی قیمتیں لگائی گئی ہیں, لوگوں کی محرومیوں کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کی محرومیوں کو وقتی طور پہ اس پہ مرہم لگا کے ان سے ووٹ لیے جاتے ہیں. اور کیونکہ عوام کا پسماندہ رکھا گیا, یہاں پہ پڑھنے کی حالت آپ کے سامنے ہے شاید بھائی, اس وجہ یہ کی یہاں پہ جو تعلیم کا ریشو ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور المیہ آپ یہ چیک کریں کہ یہ کتنے علم ہے اور یہ سوال ہے ہمارے لیے کہ ہماری اس ریاست کے اندر ایجوکیشن کا یہ لیول ہے کہ ابھی مشکل لوگوں کو لوگ گئے تھے یہاں پہ کینڈیڈیٹ کھڑے کرنے کے لیے. تو لیکن اتنی طیب گراوٹ ہے ایجوکیشن. بھائی یہ بات تو اپنی جگہ پہ ہے کہ جو کچھ دیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے یا پاکستان مسلم لیگ نون سے یہی پارٹیز الیکشن بھی جیتتی رہی ہیں, اور جو کچھ بھی دیا ہے انہوں نے ہی دیا ہے. اس سے آپ اتفاق کیا نہیں کریں گے؟ میں نہیں اس پہ اتفاق کرتا شاید بھائی. میں یہ کہتا ہوں کہ جتنا عوام نے اس ریاست کو دیا ہے اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور واپس جو عوام کو لوٹایا گیا اس کو دوسری سائڈ پہ رکھیں, موازنہ کر لیں. لیکن عوام, طیب بھائی دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا, مجھے ضیاء الرحمان نے پاکستان تحریک انصاف سے جوائن کیا, میں ان سے بات کر لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ضیاء بھائی آپ کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ضیاء بھئی پاکستان تحریک انصاف کا یہ تو بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے ظاہر 31 سال کے بعد الیکشن کروایا, یہ بڑا کارنامہ ہے آپ کا. ہم کیا بلکہ پورے آزاد کشمیر کے لوگ اس کو سراہتے ہیں کہ آپ کا بڑا کام ہے یہ, لیکن کیا الیکشن ہو پائیں گے؟ یہ کیا آپ کے پاس کے اندر کی خبر ہے کہ الیکشن ہو پائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد بھائی, نیٹ کی ایشو کی وجہ سے میں تھوڑا سا لیٹ ہوا. آپ کا بےحد مشکور ہوں کہ آپ نے پروگرام میں مجھے اپنا موقف رکھنے کا موقع دیا. جی بالکل, یہ پاکستان تحریک انصاف کا ایک بہت بڑا کارنامہ, اور یہ پورے پاکستان کی طرح یہاں پہ آزاد کشمیر میں بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ڈے ون سے اس بات پہ ایگری تھی کہ ہم نے جو اقتدار ہے وہ نچلی سطح پر منتقل کرنا ہے. تو ابھی تک بھی اس چیز پہ بالکل تنویر الیاس صاحب بالکل اس چیز پہ وہ اٹل ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم 27 تاریخ کو جو ہے وہ الیکشنز کروائیں گے. ضیاء بھائی پاکستان تحریک انصاف کو اس حلقے میں ہمیشہ اگنور کیا گیا, اس میں کوئی اس کو پاکستان تحریک انصاف نے آپ کو پچھلے جنرل الیکشن میں بھی اگنور کیا, اس دفعہ بھی آپ کو ٹکٹ تو ملا ہوا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے ابھی؟ دیکھیں شاید بھائی, اگنور کرنے کی جہاں تک بات ہے, جو سیاسی کارکن ہوتے ہیں, جو سیاسی ورکر ہوتے ہیں, وہ اپنا راستہ بنا لیتے ہیں. اگنور ہمیں بے شک کسی گروپ کی وجہ سے کیا گیا تھا, مگر وہ گروپ آج آپ کو کہیں پہ نظر نہیں آئے گا. جن لوگوں کا یہ دعویٰ تھا کہ حلقہ 3 میں اور یونین کونسل پکر میں بالخصوص جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ کوئی اور دے گا, تو ان لوگوں کو آج اپنا ٹکٹ لینے کے لیے کوئی بندہ نہیں مل رہا. لیکن ضیاء بھائی ان کے تو ذرا ذوالفقار صاحب ہیں, ان کے امیدوار ہیں, وہ میرے ساتھ پروگرام میں انٹرنیٹ کے ایشو کی وجہ سے ہیں, تو لیکن ان کے ساتھ بات نہیں ہو پائی میری, لیکن ان کے امیدوار تو ہیں ذوالفقار صاحب. سر بالکل, وہ انہوں نے بلکہ انہوں نے کیا نام ہے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارے امیدوار ہیں, پر وہ خود اس چیز سے ابھی وہ جان چکے ہیں کہ یہ ٹیگ ہمارے پیچھے نہ لگے, کیونکہ جو حالیہ عرصے میں جو ایک خوفناک قسم کے الزام یونین کونسل پکر کے لوگوں کو لگائے گئے ہیں, جس میں ان کو سر عام کہا گیا کہ یہاں کی جو عوام ہے وہ راہ کے ایجنٹ ہے, اور اس طرح کے جو الزامات لگا کے آئے دوبارہ الیکشنز میں مختلف ہیلے بانوں سے وہ چھٹ کے وہ واپس آنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ زیادہ تر دیکھیں کہ وہ اپنے جو امیدوار ہیں کوئی آزاد آ رہے ہیں اور کوئی کسی دوسرے طریقوں سے وہ آ رہے ہیں. تو یونین کونسل پکر کے جو نوجوان ہیں اور خاص کر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان تمام چیزوں کو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں, اور ہم بھی جو کیمپین کر رہے ہیں ڈور ٹو ڈور, ہر بندے کو جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا ہونے جا رہا ہے. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ 27 تاریخ کو انشاءاللہ عوام اپنے ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ ان تمام ہتھ کنڈوں کو بالکل ریجیکٹ کرے گی, اور ان کو پتہ چلے گا کہ عوام ہر بادشاہ ہو چکی ہے انشاءاللہ. ضیاء بھائی آپ کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے اس وقت؟ پیکر کی اگر ہم بات کریں تو یونین کونسل پیکر میں آپ کا کمپٹیشن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے, پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے, تحریک نوجوانان سے ہے, کس سے ہے آپ کا کمپٹیشن؟ دیکھیں شاید بھائی ابھی تک فیلڈ میں ہم اپنے طور پہ جو ہے وہ بھرپور محنت کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ڈور ٹو ڈور ہم ابھی جائیں گے. باقی کمپٹیشن کی جہاں تک بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نذیر صاحب ایک پولیٹیکل ورکر ہیں, ایک ان کا طویل عرصہ سیاست میں گزرا ہے. حافظ سعید صاحب ہیں, وہ سابقہ دور میں ظاہری بات ہے مشیر بھی رہے ہیں, ان کا ایم ایل اے بھی ہیں. تو انشاءاللہ مقابلے کی جو بات ہے وہ ہم سب سے کرنے کے لیے تیار ہیں, اور بالکل پی ٹی آئی اور بالکل جو نوجوان لوگ ہیں ان کا جو ایک رجحان ہے وہ بالکل اکثر مختلف ہوگا, انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا. تو کیا سمجھتے ہیں آپ کوئی بڑا استعفیٰ اپسیٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ؟ چونکہ آپ نے کہا ذرا صاحب کا مشیر حافظ سعید صاحب بھی ہیں, اس کے علاوہ نذیر صاحب ہیں,
باقی لوگ بھی ہیں, تو کیا آپ اپسیٹ کر سکتے ہیں بڑا؟ بالکل انشاءاللہ ہم اپسیٹ کریں گے. اور اصل میں جو بنیادی چیز ہے جو ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے اور جو اس پوری یونین کونسل کے لوگ اس ٹائم سوچ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جنرل الیکشنز میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے دوسری پارٹی کے امیدوار کو گھر گھر لے جایا گیا اور اس کو جو ہے وہ ووٹ دلوائے گئے. اور آج جب خود ان کے ساتھ جو کمنٹمنٹ ہوئی تھی تو آج وہ دوسری جماعتوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ میرے ساتھ وڈرا ہو میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ سیاست ایک طریقے سے ہوتی ضیاء ہے. بھائی دیکھیں کہ ضیاء بھائی ایک منٹ میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں. جی انور بھی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پلیز آپ بولیں, آپ کے پاس انٹرنیٹ بہت سلو ہے آپ کے پاس. انور بھی آپ کے آڈیو میں پرابلم آ رہا ہے, پلیز ری جوائن کریں مجھے آپ دوبارہ. عمر بھی آپ ہیں میرے ساتھ؟ جی میں موجود ہوں. آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. عمر بھائی پلیز آپ بولیں, انور بھائی کے آڈیو میں تو ایشو آ رہا ہے. عمر بھائی آپ جس طرح حافظ سعید صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہڑتال والوں کو اگر ووٹ دینے ہیں تو ہڑتال والے تو کوئی کام نہیں کر سکتے, کیونکہ ریاست کا جو سیٹ اپ ہے مین اسٹریم پارٹیز کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, ایم ایل ایز جو ہیں ان کے پاس ہیں اختیارات, سارے وسائل بھی ان کے پاس ہیں, تو دینا تو انہوں نے ہی ہے سب کچھ. تو یہ جو ہڑتال والے لوگ ہیں عوام ان کو ووٹ کیوں دیں گے؟ تو کیا کہتے ہیں آپ؟ اصل میں شاید بھائی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو حافظ صاحب بات کر رہے ہیں نا آپ سے, یہ اصل میں عوام میں بات کر رہے ہیں. یہ چونکہ یہاں پہ موجود رہتے نہیں ہیں, یہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں کہیں 4 سال یہاں پہ کیا چل رہا ہوتا ہے ظاہر ان کو اندازہ نہیں ہے, ان کو آئیڈیا نہیں ہے شاید اس چیز کا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2012 سے آنورڈ اس وقت تک 2022 تک جو بھی یہاں پہ جبوتا کے اندر بالخصوص اور کوکوٹ کے اندر جو بھی چھوٹے موٹے عوام کے مسائل حل ہوئے ہیں, وہ احتجاج کے نتیجے میں ہوئے ہیں, وہ مزاحمت کے نتیجے میں ہوئے ہیں, وہ کسی ہڑتال اور احتجاج کے نتیجے میں ہوئے ہیں. اس کی میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں کہ کوکوٹ جو ہمارا وائز ہائی اسکول ہے, یہ وائز ہائی اسکول زلزلے میں تباہ ہو گیا تھا, جس کو تعمیر ہونا تھا 2011 کے اندر, اس کو کمپلیٹ ہونا تھا. تو جب 2011 گزر گیا تو یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکا. اس کے بعد یہاں پہ احتجاج کا ایک سلسلہ پورا شروع ہوا. ان احتجاجوں کے نتیجے میں یہاں پہ کبھی ایک بلڈنگ اور کبھی ایک کمرہ, کبھی ایک دیوار, اور آج تک یہ مطلب کس ہو رہا ہے, اس کے پس منظر میں پوری ایک احتجاجی موومنٹ ہے. لیکن عمر بات اگر کی جائے عمر اگر بات کی جائے کہ آپ کا جو پروٹیسٹ ہوتا ہے اس کو جب ریکارڈ کیا جاتا ہے تو اس کو بھی سٹنگ جو ایم ایل اے ہے اسی کے پاس لے جایا جاتا ہے نا, کہ آپ کے حلقے کا یہ مسئلہ ہے اس کو حل کریں. وہ بھی ایم ایل اے صاحب ہی کریں گے, تو کون کرے گا وہ؟ سر اگر سیٹنگ ایم ایل اے صاحب ہی نے کرنا ہوتا ہے تو پھر لوگوں کو روڈوں پہ کیوں آنا پڑتا ہے؟ اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب الیکشن ہوتے ہیں یہاں پہ جو ہماری سڑک ہے جو کھائی گلا سے عباس پور کو لنک کرتی ہے, جس کے اوپر 20 احتجاج ہو چکے ہیں, اس سڑک کے اوپر گزشتہ الیکشن کو یہاں پہ بجری روڈ پھینک کے اس کو بند کر دیا گیا, اس کی نالیاں بند کر دی گئی. یہاں پہ اس کے بعد جب الیکشن گزر گئے تو یہاں پہ انہوں نے ایک مشین والا بھیجا ہے سڑک کو تعمیر کرنا ہے ہمیں, یعنی ٹاکیاں لگانی ہیں. اس کے نتیجے میں بھی یہاں پہ جو بارشوں کی وجہ سے سلائڈنگ ہوئی, پھر لوگوں نے احتجاج کیا, لوگوں کی دیواریں لگی, اور گزشتہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک احتجاج کا ایک پورا تسلسل ہے. 12-13 سالوں سے یہاں پہ مسلسل احتجاج ہو رہے ہیں. اس کے لیے حافظ سعید صاحب کہہ رہے ہیں عمر کہ یہ روڈ مین روڈ ہی ہے, اس پہ 12-13 لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کر رہے ہیں. ابھی جو ٹینڈر ہو گیا ہے وہ بھی 18 فٹ روڈ بنے گی. یہ تو آلریڈی حافظ سعید صاحب کہہ چکے ہیں کہ روڈ کا مسئلہ تو حل ہو چکا ہے. سر روڈ کا مسئلہ ابھی بھی موجود ہے. یہ جو 3 کلومیٹر سڑک ہے یہ بھی سے نہیں ہوئی ہے, یہ بھی یہاں کے لوگوں کی جدوجہد کے نتیجے میں 3 کلومیٹر ظاہر ہے. حاجی صاحب کا ایک طویل اقتدار ہے, حاجی صاحب طویل اقتدار کے اندر رہے, یہاں 30 سال سے ٹائم ہو گیا ان کو اقتدار کے اندر. اس 25-30 سالات کے اندر یہ 9 کلومیٹر سڑک ٹوٹل ہماری کھائی گلا سے کوکوٹ تک وہ تعمیر نہیں کر سکے. وہ یہ عوام کے پریشر کے نتیجے میں یہ جو ایم ایل اے فنڈ کے لنک روڈیں ہوتی ہیں اس میں سے انہوں نے 3 کلومیٹر سڑک رکھی ہوئی ہے, وہ بھی عوامی پریشر کے نتیجے میں انہوں نے رکھی ہوئی ہے. لیکن حافظ سعید صاحب کا یہ کہنا کہ ہڑتالوں اور احتجاجوں کے نتیجے میں کچھ نہیں ہوتا, میرے خیال میں یہ ان کی یہ خام خیالی ہو سکتی ہے, چونکہ وہ یہاں پہ رہتے نہیں ہیں, یہاں کی جو عوام ہے ان کے مسائل سے وہ آگاہ نہیں ہے. اس لیے کہ وہ چونکہ راولپنڈی میں رہتے ہیں, یہاں کس قسم پرچی کے اندر عوام جی رہی ہے, یہاں پہ لوگوں کے کیا حالات ہیں, یہاں سردی میں کیا ہوتا ہے, گرمی میں کیا ہوتا ہے, سڑکوں کی وجہ سے کیا مسائل ہیں, ہاسپٹل کی وجہ سے کیا مسائل ہیں, تعلیمی اداروں کی وجہ سے کیا مسائل ہیں, روزگار کے کیا مسائل ہیں. اس تمام تر جو عوامی صورتحال ہے اس سے ان کا کوئی سروکار ہوتا نہیں ہے, چونکہ
تو یہ الیکشن کے ٹائم آ جاتے ہیں گاؤں میں تو ان کو یہ اتنا کانفیڈنس ہے, یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ہے مطلب یہ پیسوں کا بھی کوئی معاملہ ہے یہاں پہ الیکشن کے اندر, یہاں پہ پیسوں کا انوالومنٹ بھی ہے, ووٹ بھی خریدے جاتے ہیں, ووٹ بھی بیچے جاتے ہیں. یہ اس طرح کا ظاہر سین ہے, ان کو کانفیڈنس ہے کہ ہم ظاہر جیت جائیں گے. اس بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا پارٹی کا جو نقطہ لیکن نظر ہے عمر آپ نے اس کا مطلب شکست پہلے تسلیم کر لی ہے. آپ نے کہا حافظ صغیر صاحب جیت جائیں گے, اس کا مطلب آپ نے شکست تسلیم کر لی ہے اور آپ نے نتائج کا اعلان کر لیا. شاہد صاحب میری بات, شاہد صاحب ایک منٹ میری بات سن لیں. میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ حافظ صاحب جیت جائیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو شاید یہ کانفیڈنس ہے کہ ہم پہ جائیں گے, لاسٹ دنوں میں ہم جائیں گے, پیسے تقسیم کریں گے, لوگ پہلے کی طرح مطلب ہمیں دیں گے. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حافظ صاحب کو یہاں پہ لوگ کنڈم کریں گے, حافظ صاحب ہاریں گے یہاں سے, اس لیے کہ لوگ جان چکے ہیں کہ یہ لوگ یہ 4 سال بعد یہاں پہ آتے ہیں, یہ عوام کے اندر نہیں آتے ہیں, یہاں کے لوگوں کے مسائل سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ لوگوں کے مسائل کو ایڈریس نہیں کرتے ہیں. اس لیے یہاں کی عوام نے آج ہمارا یہاں پہ جلسہ تھا, عوام نے فیصلہ دے دیا ہے. میری بات سن لیں. 25 کو ہمارا کوٹ میں جلسہ ہے, وہاں پہ عوام فیصلہ دے گی. جی 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 حافظ صاحب پلیز. جناب یہ عمر صاحب میرے عزیز ہیں, ان کے جذبات اپنی جگہ, مگر ان کو یہ بتا دو کہ یہاں کے لوگ کتنے بے ضمیر نہیں ہیں کہ وہ پیسوں سے ووٹ بیچتے ہیں اور یا کوئی ووٹ خریدتا ہے. یہاں کے لوگ بعض امیر ہیں, یہ لوگ خود اپنا فیصلہ خود کرتے ہیں. یہ لوگوں کی تذلیل مت کرو کہ یہ لوگ پیسے لے کے ووٹ بیچتے ہیں. میں یہ آپ کو الفن کہتا ہوں کہ پورے جبوتے میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو پیسے کے بلبوتے پہ ووٹ دیتا ہو. یہ لوگوں کی تذلیل کر رہے ہیں کہ لوگ پیسے لے کے ووٹ دے رہے ہیں. میں کہتا ہوں اگر لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں تو ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, مگر مت یہ ان کی تذلیل کی جائے لوگوں کی. میں ابھی آپ کو یہ میں بتاتا ہوں. جی جی میں ایک بات کر کے میں حافظ صاحب کو ٹائم دوں گا, میں حافظ صاحب کو ٹائم دوں گا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, یہ کہتے ہیں جی کہ لوگ بعض امیر ہیں. میرا کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لوگ بے ضمیر ہیں, لوگ بعض امیر ہیں, لیکن یہاں پہ ان کا جو طرز سیاست ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ابھی حالیہ دنوں میں ان کو بھی پتا ہے, ان کے ایک بائیں بازو کا ایک آدمی ہے, ان کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مطلب صفحے اول کا کارکن ہے. وہ یہاں پہ ایک سکیل کے ایک چوکیدار سے یہاں پہ ایک لنک سڑک وہ پیمائش کروا رہا تھا اور لوگوں کو یہ بتا رہا تھا کہ آپ کی یہ سڑک جس کا ڈسپیوٹ چل رہا آپ کا اور حاجی صاحب کا, وہ سڑک یہ جو میرے ساتھ بندہ ہے یہ PWD کا 18 گریڈ کا ملازم ہے, یہ آپ کی سڑک ہو گئی ہے. ان کی پوری یہاں پہ ایک تاریخ ہے, ان کا جو پورا سیاسی پس منظر ہے وہ بدیانتی پہ مبنی ہے, وہ جھوٹ پہ مبنی ہے, وہ دھوکہ دہی پہ مبنی ہے. اس بات کے یہاں پہ سینکڑوں لوگ وائیں بائنڈ اپ کے اندر, اور یہی طرز سیاست ہے جس کے خلاف ہم الیکشن میں آئے اور ان کو شکست دیں گے. ہمارا پورا یقین ہے کہ عوام مسترد کرے گی. حافظ صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے تھے پلیز. میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ عزیز ہے, نوجوان خون ہے, جذبات ہیں, اس کی جذبات کی ہم قدر کرتے ہیں. مگر میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جبوتا میں ایسے کہ بعض امیر لوگ بستے ہیں, بے ضمیر نہیں ہے کہ وہ کسی پیسے کے لین دین پہ بہت فروخت کرتے ہیں. ہرگز اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے. جس روڈ کی یہ میرا عزیز مثال دے رہا ہے تو وہ جہاں ہم نے 2016 میں پکی چھوڑی تھی وہیں آج بھی کھڑی ہے, تو اس کو آگے بھی ہم نے ہی لے جانا ہے. اس کی پیمائشیں بھی ہم نے کرانی ہے, اس روڈ کو اپنے پکا بھی کرانا ہے. تو پیمائش محکمہ کرے گا, وہ چاہے گریڈ 1 کے ملازم سے کرائے یا گریڈ 20 کے سے کرائے, ہمارا اس سے سروکار نہیں ہے. ہمارا کام ہے کہ عوام کی دلیز پہ ان کا حق دینا. تو عزیز ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, مگر یہ جو عوام پہ سر عام الزام لگا رہا ہے نا کہ لوگ یہاں پیسے لے کے ووٹ بیچتے ہیں اور پیسے لے کے ووٹ خریدے جاتے ہیں, تو اس طرح کا ہرگز نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کو باعزت طریقے سے دیکھتے ہیں, باعزت نگاہ سے دیکھتے ہیں, اور ایسے بعض امیر لوگ ہیں, بے ضمیر نہیں ہے کہ وہ کسی پیسے کے لین دین پہ لوگ ووٹ بیچتے ہیں. تو یہ ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. نوجوان ہے, جذباتی خون ہے, وہ باتیں کر سکتے ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, مگر لوگوں کی تسلیل مت کیجیے. میں آپ کو فیکٹ بتانا چاہتا ہوں, شاہد صاحب آپ کو میرا کوئی عمر پرسنل ہو جائے گا, نہیں پرسنل نہیں, میرا حافظ صاحب سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. احترام ہے, مکمل احترام کرتا ہوں میں حافظ صاحب کا, ہمارے سینئر ہیں. لیکن میں فیکٹ بتانا چاہتا ہوں آپ کو. اس گاؤں کے اندر ہمارا جو کوکوٹ ہے, میں آپ کو ایسی 10 ٹینکیاں بتا سکتا ہوں جو ہمارے گاؤں کے اندر موجود ہیں, جن ٹینکیوں کے اندر نہ کوئی پائپ ہے, نہ ان ٹینکیوں سے کسی گھر میں کوئی پانی جاتا ہے. وہ ٹینکیاں یہاں پہ اس لیے دی گئی ہیں تاکہ جن محلوں کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں وہ ان کو اسکیمیں دی گئی ہیں, ان اسکیموں سے وہ اپنا حصہ رکھتے ہیں, اور یہ ان محلوں کے اندر یہ اپنا ووٹ بینک کور کرتے ہیں.
यहाँ पे अवामी मसाइल के हल के लिए कोई भी काम लेकिन टंकी लेकिन पूरे उमर दौरे उमर इख्तियार में टैंकी नहीं की हुआ तो आवाम की ये जरूरत है ना, फैक्ट है। टैंकी आवाम की जरूरत तो है ना, इसका मतलब कि टंकी आवाम का ख्याल तब रखते जरूरत नहीं। है शायद साहब, मैं कहना ये चाहता हूँ कि टंकी तब जरूरत होती है कि जहाँ पे आप देखते हैं कि कौन सा मोहल्ला है, कितने लोग हैं, उनको किस अंदाज में हम पानी पहुंचा सकते हैं। जहाँ पे पानी का सोर्स ही नहीं है, जहाँ पे किसी टंकी से किसी के घर पाइप ही नहीं जाता, तो उस टंकी का मतलब क्या जरूरत है, किसको जरूरत है? शाहिद भाई आप मुझे सुन सकते हैं? जी अनवर भाई आप भी प्लीज बोलें, आप काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आपका इंटरनेट का इशू भी है। तो जिस तरह उमर भाई बात कर रहे हैं, हाफिज सईद साहब भी कर रहे हैं, एक तो वो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे जा रहे हैं इलेक्शन में, और दूसरा ये कह रहे हैं कि सारा जो वोटों का लेन देन है पैसों के जरिए हो रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे आप? शाहिद भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि कारकर्दगी नजर आ रही है। जो नामनुटा क्रॉस से लेके अली सोजल तक जो रोड है वो कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। पखर कोकोट के अंदर BHU जो बनाया गया वो कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह से कोकोट की डिस्पेंसरी वो भी जो है ना कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह से कोपरा का जो गर्ल्स हाई स्कूल है उसके अंदर जो स्टाफ की सूरत हाल है वो भी हमारी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। उस कोपरा के हाई स्कूल में जो एक जो टीचर्स की अपॉइंटमेंट हुई है हेड टीचर की, तो वो मुजफ्फराबाद से हुई है। हमारे जो नुमाइंदा है हल्के से वो कहाँ क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये भी जरा कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। इसी तरह से आप आगे अली सुजल चले जाएं, वहाँ जो गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पे हेड अपॉइंटमेंट की गई है मुजफ्फराबाद से, ज़ाहिर है ये भी कारकर्दगी है। इसी तरह से आप अगर यूनियन काउंसिल पखर में कोई एक इदारा बता दें जो गरीब बच्चों की तालीम के लिए उसमें कोई आइडियल तालीम दी जाती हो, तो फिर भी कहा जा सकता है। कोई एक रोड बताई जाए, कोई एक हॉस्पिटल बताया जाए, तो मुझे हैरत होती है कि इस सारी सूरत हाल में हमारे फाजल दोस्त ये कहते हैं कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो साथ दूसरी बात यह है कि एहतजाज दुनिया के अंदर होता है, इसी तरह यहाँ भी होता है। ये हल्का नंबर 3 की जिला पुंछ की और आजाद कश्मीर की सारी अवाम गवाह है कि तोलीपीर रोड के ऊपर जो सारी चीजें हुई हैं और उसमें जो 12 फुट से रोड 18 फुट पे गई है, तो वो किस बुनियाद पे गई है, उसमें एहतजाज का क्या रोल है, एहतजाज हुआ तो उसके नतीजे में हुआ। फिर ये है कि ये जो 3 किलोमीटर रोड की बात कर रहे हैं नामनुटा क्रॉस से बगला कॉलेज तक, सर ये 3 किलोमीटर रोड हमारे मुंतखब MLA साहब ने शिफ्टिंग के लिए पूरा प्रोसीजर करवा दिया था। पीपल्स पार्टी के लोग इस बात पे गवाह है। यूनियन काउंसिल पखर से, जो यूनियन काउंसिल पखर में पीपल्स पार्टी के यूनियन काउंसिल के सदर हैं ज़ुबैर करीम साहब, उन्होंने रेडबर्न में मीटिंग बुलाई और वो मीटिंग हमने उनको ये कहा कि जनाब हम इसको कोर्ट में स्टे करवाएंगे, आप इस तरह की कोई चीज MLA साहब को कहेंगे कि वो इस तरह की कोई चीज ना करें। तो उस बुनियाद पे फिर उन्होंने यूनियन काउंसिल पखर में तमाम पार्टीज की मीटिंग बुलाई। वहां पे हमने उनसे कहा कि जनाब ये 3 किलोमीटर जो रोड रखी गई है तो इसको कहीं भी शिफ्टिंग की कोशिश आप MLA साहब को जो हमारे मुंतखब नुमाइंदा है उनको बताएं कि इस तरह की कोई चीज ना की जाए। तो इसलिए ये है कि ये सारी सूरत हाल अवाम के सामने है। फिर जो 5 किलोमीटर रोड की बात की जा रही है, वो 5 किलोमीटर रोड 18 फुट नहीं, हमारे पास एग्रीमेंट मौजूद है, हमारे दोस्तों ने एहतजाज किया और वो गवर्नमेंट ने लिख के दिया हुआ है 20 फुट रोड है, 18 फुट नहीं है। अब ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो बहरहाल समझने की जरूरत है। फिर साथ ये है कि हम ये कहते हैं कि इलेक्शन बुनियादी तौर पे जो सियासी अमल है, तो इसमें हम दावा करते हैं हम खिदमत करने के लिए जा रहे हैं। मैं ये पूछता हूँ अपने फाजल दोस्त से कि ये 5 साल मशीर हुकूमत रहे, इनका यूनियन काउंसिल पखर, वैसे तो मशीर हुकूमत रियासत भर का होता है, लेकिन यूनियन काउंसिल पखर में बतौर मशीर हुकूमत इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, वहां पे इनकी वजह से कौन सा प्रोजेक्ट आया हुआ है, कौन सी कोई एक चीज बता दें। इसलिए शायद भाई लोगों को ये देखना होगा कि असल में हमारे जो 75 साल से हम रुसवाई में, हम मसाइल में जकड़े हुए, एक रोड तक हम नहीं बना सके। ये जो रावलाकोट CMH है, तो यहाँ पे अगर हम किसी मरीज को लेके आते हैं तो पहले से उन्होंने लिख के रखा होता है कि रेफर टू रावलपिंडी, रेफर टू PIMS या कहीं पिंडी का कोई हॉस्पिटल लिखा होता है। इसलिए हम आवाम से ये कहते हैं। अनवर भाई अगर मैं आपको इंटरप्ट यहाँ पे कर सकूं, तो जो आजाद कश्मीर में 3 मेडिकल कॉलेज हैं वो भी सरदार याकूब नहीं लाए हैं। रावलाकोट में जो
हॉस्पिटल है उसकी जो अपग्रेडेशन है, रावलाकोट को बिग सिटी का करार देना, उसके बाद रावलाकोट में जो बाईपास रोड बनना, रावलाकोट में जो रोडों का स्ट्रक्चर बनना, ये सारा तो जो आपके सिटिंग एमएलए उन्होंने ही किया है ना। शायद भाई इसमें अगर मैं गलत ना कहूँ, आजाद कश्मीर के अंदर मीरपुर में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के नाम से आजाद कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक कैंपस था और वो फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बन गई। इसी तरह से कोटली में फुल फ्लैज यूनिवर्सिटी बन गई, कमर्शियल यूनिवर्सिटी थी, वहां एक ब्रांच थी। इसी तरह रावलाकोट में एग्रीकल्चर की ब्रांच थी। तो जब आजाद कश्मीर सारे में चीजें अपग्रेड हुई हैं तो यहाँ भी जरा अपग्रेड तो होनी थी। अब इसमें जो बुनियादी सवाल है, मैं जो आपसे सवाल करना चाहता हूँ आपके जरिए से अपने सीनियर और फाजल दोस्त से, कि इस पुंछ यूनिवर्सिटी के अंदर जो जिसका वो कह रहे हैं कि हमने बनाई है, हम मान लेते हैं उन्होंने बनाई है, इस पुंछ यूनिवर्सिटी के अंदर एटलीस्ट 200 के लगभग नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसमें माली है, जिसमें पीएन है, जिसमें चौकीदार है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब्बूता के लोगों ने अपनी महरूमियों के इजाले के लिए, जो एक लंबे अरसे से महरूमियों की जिंदगी गुजार रही थी, उन्होंने अपने इजाले के लिए सरदार याकूब खान साहब को मुंतखब किया और एक दफा नहीं किया, बार बार मुंतखब किया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, जिसकी कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, इसमें यूनियन काउंसिल पखर से, यूनियन काउंसिल अली सोजल से कितने लोगों को रोजगार दिया गया है। इस पुंछ मेडिकल कॉलेज में आपके बहुत सारे ज्यादा सवाल हैं हाफिज सईद साहब के साथ, तो मैं अगर उनको अगर ले सकूं, हाफिज साहब आप हैं मेरे साथ? हाफिज साहब आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं अनवर भाई ने, तो आपने अगर सुने हो तो प्लीज। हाफिज साहब का शायद इंटरनेट कहीं मेरा ख्याल है शायद ऑडियो में प्रॉब्लम आ रहा है हाफिज साहब का। दोबारा हम हाफिज साहब से दोबारा रब्ता करते हैं। शकील भी आप ही पिछली गवर्नमेंट चूंकि आपकी थी, तो ये जो सारे क्वेश्चन हाफिज साहब से किए हैं अनवर भाई ने, ये तकरीबन आपके लिए भी सारे क्वेश्चन यही बनते हैं, आपके लिए भी। सर मैं सरदार अनवर साहब मेरे लिए काबिल एहतराम है और इनकी काविशों को अप्रिशिएट करता हूँ मैं, क्योंकि ज़रा इन्होंने हमेशा मज़ामत का रोल अदा किया है और सोसाइटी में एक बेहतरीन रोल है इनका। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी चूँकि ज़रा गवर्नमेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं थी, जिस तरह इन्होंने बात की है कि हाफिज सगीर साहब की पार्टी के तो एमएलए हाजिर एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं इस वक्त भी, तो हमारा चूँकि ज़रा इस तरह का कोई वहाँ नुमाइंदा नहीं था। हमारे चूँकि जो हाजी अब्दुल खान साहब थे वो सेंट्रल कमेटी के मेंबर थे, तो बावजूद सेंट्रल कमेटी के मेंबर उन्होंने जो काविशें की हैं, उन्होंने जो मेहनत करके अपने हल्के के लिए जो इकदाम किए हैं, वो सबके सामने है, वो इनके सामने भी हैं, जिसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारी गवर्नमेंट ने इंस्टॉल किया, ये खैगला से लसडाना, उसके ऊपर डंडी मारने की पूरी कोशिश की गई और इन लोगों ने ही उसको जो है वो दोबारा उस राय पे चढ़ाया और फिर वो 24 फुट गोले तक बात बनी। तो मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल इनकी जो ट्रस्टी में हाफिज सगीर साहब से 15 साल दौरे इक़्तिदार है, बल्कि 20 साल दौरे इक़्तिदार, तो जैसे इन्होंने बात की है उसकी में ताईद और तो उसकी ताईद और हमायत करते हुए 22 साल दौरे कर लें, तो ये अपने बड़े बड़े ओहदों पे रहे हैं। ये शायद भाई मैं एक आपको मिसाल देना चाह रहा हूँ कि ये हाफिज साहब चूँकि मशीर हुकूमत रहे हैं और दूसरे अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको साबर साहब वो कोऑर्डिनेटर रहे हैं और तीसरे जो है मास्टर आजम साहब वो पीएलओ रहे हैं, तो ये इन तीनों का ताल्लुक एक ही वार्ड से था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये अपना उंगलियों पे गिन के वहाँ अपनी वार्ड में कोई एक प्रोजेक्ट ये हमें बता दें। ये जिंदा मिसाल आपके ये पड़ोस पे जो स्कूल है प्राइमरी जो कम्युनिटी बेस पे चल रहा है, 15 साल या 20-22 साल इक़्तिदार में ये इसको कम्युनिटी स्कूल को जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सके गवर्नमेंट स्कूल में। तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता हूँ कि ये तो बहुत बड़े तरक्की के दावे कर सकते हैं या इन्होंने बहुत बड़ी तरक्की की है। बहरहाल चूँकि ज़रा इलेक्शन का दौर है
हर आदमी अपनी कारकर्दगी को जो है वो अबतर से अबतर कर रहा है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह पूरी कोशिश से मैदान में उतरें। और हाफिज साहब चूँकि ज़रा हमारे लिए काबिल एहतराम है, काबिल सद एहतराम है, ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारी कोई इनसे ज्यादती मुखालफत है या कोई मामला, लेकिन इन्होंने उस तरह की तवज्जो नहीं दी है अपनी यूनियन काउंसिल के अंदर या अपने गाँव के अंदर। शकील भाई आप मेरे साथ रहे, हाफिज साहब दोबारा ज्वाइन करते हैं, उनसे हम पूछते हैं। जिया भाई मेरे साथ मौजूद है। जिया भाई, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रेडबॉन में अपना कैंडिडेट ही नहीं दे सकी, आप कह रहे हैं ज़ारा आपकी पोजीशन, आपकी हुकूमत, आप कंपटीशन वहां पे कर रहे हैं, रेडबॉन में आप कैंडिडेट भी नहीं दे सके अपना। सर बिल्कुल आपकी बात ठीक है, रेडबॉन में जो हमसे एक मिस्टेक हुई है वो हम एडमिट करते हैं। इस तरह का जो रवैया है, वही बात है, वो माशरे में कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक जमहूरी प्रोसेस है और ये तकरीबन मेरे ख्याल से 32-35 साल बाद ये अगर ये एक प्रोसीजर आया था, तो ये इलाके के लोगों को भी इस पे सोचना चाहिए था कि मैक्सिमम लोगों की राय यहाँ पे लेनी चाहिए थी। इलेक्शन का मतलब ही यही है कि आप मैक्सिमम लोगों की मेजोरिटी की राय लें, आपके वो लोग क्या चाहते हैं। तो जब बरादरी बेस पे या खानदान बेस पे जब फैसले होंगे तो इस तरह के नतीजे सामने आएंगे। अभी भी आप देखें कि पूरी यूनियन काउंसिल पक्खर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बरादरियों के और इलाकों के और इस तरह के इस बेस पे जो है वो इलेक्शन को लिया जा रहा है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये 32-35 साल बाद आपके पास एक ऑप्शन आया कि आप ग्रास रूट लेवल पे किसी शिफ्ट कर रहे हैं और जो इक़्तिदार है वो निचली सतह पे मुंतकिल हो रहा है, तो वहाँ पे आप ऐसी चीज़ों को मुस्तरद करेंगे। मुकामी लोगों का ये जो है वो इख्तियार होता है। तो बिल्कुल इस चीज़ पे हमें जो है वो फोकस करना चाहिए कि हम इस पे क्या कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह हम देख रहे हैं बाकी जगहों पे भी, तो ये मुख्तलिफ आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में भी आपने देखा है कि लोग बिला मुकाबला जीत रहे हैं। मैं बिल्कुल इस चीज़ की जो है वो नफी करता हूँ, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जिया भाई, अगर आप जीत जाते हैं यूनियन काउंसिल पक्खर में, आप तो क्या करेंगे यूनियन काउंसिल पक्खर में? आपकी प्रायोरिटीज में क्या काम होंगे आप ऐसे जो करना चाहते हैं आप? लेकिन शायद भाई हम जैसे जो आम लोग हैं जिनका सियासत से बहुत बड़ा कोई माजी में किरदार नहीं रहा और जो बहुत कोई खानदानी कोई सियासतदान हम तो नहीं है, मगर ये है कि यूनियन काउंसिल पक्खर की जो महरूमी है उनको देखते हुए हम इस चीज़ में हिस्सा लिया। उसकी बेसिक वजह यही है कि आप देख लें कि अगर जला से लेके क्रास तक और वहां से लेके अली सुजल तक आप देख लें तो एक भी ऐसी रोड नहीं है कि जो सेंटर को लिंक करती हो, जबकि हमारी बरादरियां, हमारा उठना बैठना, जीना मरना, गमी खुशी सब इन इलाकों से मुंसलिक है। तो इसलिए हम प्रायोरिटीज पे तो जो हमारा एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है उनको जो अपग्रेड नहीं किया गया ज़लज़ले के बाद, हमारी टर्न नंबर 4 की स्कूल की जो इमारत है वो अभी तक स्टिल उसी तरह पड़ी हुई है। आज से 30 साल पहले जिस हालत में थी आज भी वो उसी हालत में है। इसी तरह बॉयज प्राइमरी स्कूल है छोटी नक्कर में, वहाँ पे जो है वो पिछले 8 सालों से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से फैसला आने के बावजूद जो है वो स्टाफ मुहैया नहीं किया गया। पिछले 8 सालों से वहाँ पे लोग अपनी मदद के तहत वो इदारा चला रहे हैं। वहाँ पे मासूम बच्चे वहाँ पे जो है वो 30, 35, 40 की तादाद में वहाँ पे पढ़ रहे हैं और वो लोग अपनी मदद के तहत चला रहे हैं। तो सबसे बेसिक जो अगर अल्लाह ताला ने कामयाबी दी तो हम इंशाल्लाह ताला जो तालीमी, लेकिन जिया भाई आपको कामयाबी की जरूरत ही नहीं है, इसलिए कि ज़रा गवर्नमेंट आपकी है, सिटिंग गवर्नमेंट आपकी है, तो आप तो ये काम ऐसे भी करवा सकते हैं ना। सर देखें, जो इक़्तिदार जब तक निचली सतह पर मुंतकिल नहीं होगा तो उस तरह से आप पावरफुल नहीं रहते। इससे पहले भी आपने माजी में देखा कि हमारे जो बिल्कुल जो पुंछ के हल्के हैं इनको ज्यादातर अपोजिशन का सामना ही रहा है, और जो हमारा एक ये पीटीआई का जो 2 साल 1.5 साल रहा है, जाहिर बात है इसमें हम अपनी तरफ से भरपूर कोशिश कर रहे हैं। जो हमारे उम्मीदवार हैं, जिया भाई आप मेरे साथ रहें, जिया भाई आप मेरे साथ रहें। मैं 1 मिनट शकील भाई से पूछूं। शकील भाई, ये जो वोटों में लेन देन का मामला है, क्या इसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि कोई लेन देन का मामला चल रहा है वोटों में? सर जी, मैं चूंकि ज़रा इसको किसी हद तक वो नहीं कह सकता कि ये कोई लेन देन या इस तरह की खरीदो फरोख्त का यहाँ कोई इस तरह का ओपन कल्चर है, लेकिन चूंकि ज़रा सुनने में ये बातें आती हैं कि ये इलेक्शन के मौके पे जब आते हैं ये जो बरसर इक़्तिदार गुजरे लोग हैं, तो ये रातों रात जो है वो बिल्कुल अपनी उसमें जो है वो थैले लेके निकल जाते हैं। मतलब सुनने की बात है, चूंकि मैंने कोई देखा नहीं है इस तरह का। तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। पिछले इलेक्शन में एक वाकया ऐसा हुआ है जो तकरीबन आपके भी उसमें होगा कि एक कोई सरकारी मुलाजिम इस तरह का जो है वो कहीं पकड़ा गया, तो उसको वो अपनी ड्यूटी पे नहीं था, तो इस तरह वो
बाद में पता चला कि वो कहीं पैसों का थैला लेके कहीं जा रहा था, तो उसमें उन्होंने उसको कैप्चर कर दिया। तो इस तरह की मिसालें तो हैं, लेकिन मैंने नहीं देखी हैं, मैं क्या कर सकता हूँ। बिल्कुल ठीक है। अनवर भाई, ये वोटों में कोई लेन देन का आपके इल्म में है कोई? शायद भाई हम तो चूंकि दलील और दलाल से लोगों को अपनी बात समझाने वाले लोग हैं, लेकिन ये है कि जो लोग ये कहते हैं कि 250 वोट हमने अपनी जेब में रखा हुआ है, जो लोग ये कहते हैं कि 600 वोट हम तकिए के नीचे, एक वार्ड में तकिए के नीचे रख के सोते हैं, तो हम तो ये समझते हैं कि जो 600 वोट तकिए के नीचे रख के सोता है, तो वो, क्योंकि हम भी वहीं पे रहते हैं, हमारा भी उसी एरिया से ताल्लुक है, छोटी मोटी फैमिलियां भी हैं, रिश्ते नाते भी हैं, तो हम तो बिल्कुल ये दावे से ये भी नहीं कहते कि हमारे सराहने के नीचे 20 वोट भी हैं। तो जो 600 वोट सराहने के नीचे रख के सोता है, तो पूरे वसूख से कहते हैं, उसको ज़ाहिर है पैसे की बुनियाद पे ये बात कहता है, इसके अलावा तो कोई और बात हो नहीं सकती। तो शायद भाई एक बात मैं आपसे और कहना चाहता हूँ, हम ये कहते हैं जी कि अगर आप कारकर्दगी की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो कारकर्दगी जो है तो वो नामनुटा क्रॉस से नूरकोट तक बिल्कुल एक सामने जो मतलब बिल्कुल नजर आ रही है, जो बिल्कुल जिस फर्द की बहुत थोड़ी सी बिनाई भी हो ना, तो उसको भी अगर वहां लेके जाएं और उसको ये कहें कि जी ये बताएं जी ये कारकर्दगी है, तो वो भी मातम ही करेगा कि जो हमारी रोडें हैं, जो हमारी बाकी, जो मैंने आपसे जैसे पहले कहा ना, अनवर भाई कारकर्दगी ठीक है, कारकर्दगी पे साफा सईद साहब मुझे ज्वाइन करते हैं, हम उनसे पूछेंगे, लेकिन एक और बात, आपकी मैट्रिक की सनद चैलेंज की हुई थी, मैट्रिक की सनद का क्या इशू था आपका? जी वो किसी दोस्त ने दरख्वास्त दे दी कि जी, वैसे तो मुझे बोला यार, रिटर्निंग ऑफिसर ने वो अपने जो उसका रीडर होता है उसने फोन किया कि जी अनवर साहब आप तो अपनी सनद लेके आ जाएं, तो मैं सनद लेके गया, जाके मैंने चेक करवाई, मुझे तो इस बात का पता नहीं था कि ये मेरी सनद क्यों चेक कर रहे हैं। फिर मैं वापस आ गया, तो वापस आके तो पता चला कि जनाब ये किसी ने मेरे खिलाफ दरख्वास्त दी हुई थी कि जी इनकी सनद जरा चेक कर लें, तो मैंने तो अपनी सनद चेक करवा ली। उसके बाद ज़ाहिर है बाकी दोस्तों की भी बात आई, तो ये बातें तो चलेंगी जी। अगर फर्ज करें कोई आदमी जाली सनद के साथ कहीं अगर विनिंग पोजीशन पे भी चला जाता है, तो उसके बाद ज़ाहिर अदालतें मौजूद हैं और ये सारा प्रोसीजर तो चलता रहेगा। हम इस बात के कायल हैं कि जो कोई रियासत ने कंडीशन एक लाइन खींची हुई है कि जी ये क्वालिफिकेशन है, इस क्वालिफिकेशन वाला बंदा इलेक्शन में जा सकता है, तो मैं ये समझता हूँ कि उस क्वालिफिकेशन को अगर चीट करके कोई जा रहा है, तो ये पूरी यूनियन काउंसिल के साथ नहीं बल्कि रियासत के साथ वो धोखाधड़ी कर रहा है। तो ऐसे फर्द को तो वैसे ज़ाहिर है उसका पीछा तो जरूर करना। अनवर भी पूरी यूनियन काउंसिल में जमात इस्लामी कहाँ पे खड़ी है? कितने आप उसको रेट कहाँ पे कर रहे हैं? अगर 1 से 10 तक आपको कहा जाएगा आप इसको रेट करें, कहाँ पे रेट करेंगे आप? शायद भाई बिल्कुल पूरे वसूख से और पूरे यकीन से कह रहा हूँ कि भरपूर इलेक्शन लड़ रहे हैं, भरपूर मुकाबला करेंगे। बाकी ये है कि जाहिर है जब तक लोगों के हाथ में वोट है, तो उस वक्त तक मैं अपनी कैंपेन पे यकीन रखता हूँ। मैं इस वक्त तक अल्हम्दुलिल्लाह 60-70% लोगों से के तक पहुंच चुका हूँ, 60-70% लोगों को अपनी बात पहुंचा चुका हूँ। माजी के जो 75 साल कारकर्दगी है वो लोगों के सामने बिल्कुल पहाड़ी जुबान में पेश कर चुका हूँ। मुझे यकीन है कि मेरे इलाके के लोग बाशऊर हैं, और जो जिस तरीके से हम लोगों ने ये जो भी मेरे दोस्त नौजवान पढ़े लिखे लोग जो फील्ड में मौजूद हैं, ये हम सारे लोग मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को शऊर दिया जाए ताकि वो अपने नफे और नुकसान को समझें, और वो बजाय इसके कि बरादरी की बुनियाद पे, टब्बर की बुनियाद पे या किसी रीजन की बुनियाद पे फैसला करें, वो इस बात का फैसला लीडरशिप की बुनियाद पे करें, वो इस बात का फैसला इस बुनियाद पे करें कि वो उनका मुकदमा अवाम की सतह पे या किसी भी जो भी जहाँ पे हुकूक है हमारे, उस सतह पे कौन उनका मुकदमा बेहतरीन लड़ सकता है। तो माजी में जिन्होंने मुकदमा लड़ा है वो तो बिल्कुल परखे जा चुके हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमें मौका दिया जाए, तो इंशाल्लाह हम यूनियन काउंसिल की पखर की तकदीर भी बदलेंगे, वहां पे इंशाल्लाह जो बुनियादी मसाइल हैं उनको हल करने की भरपूर कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। तैयब भाई अगर आपको आखिर में अगर सम अप करने से पहले आपके पास हम आए, आपसे कहें जी कि आप रेट करें, आप अपनी पोजीशन रेट कर रहे हैं, तो 1 से 10 तक कहाँ रेट करेंगे आप? सर हम तो जीत चुके हैं, और हमारी बुनियादी जीत जिस तरह से अमीर भाई ने बात की है कि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि लोगों को खबर पैदा हो, लोग सवाल करना सीखें। तो आज की इस प्रोग्राम के अंदर ही
जो तैयब भाई आपका प्रोग्राम है इसमें आपने तैयब भाई इंटरप्ट आपको इसलिए कर रहा हूँ कि जुल्फकार साहब ने मुझे ज्वाइन किया, अगर उनसे हम बात कर पाए। जुल्फकार साहब अस्सलाम वालेकुम। जुल्फकार साहब, आपके इंटरनेट का बहुत इश्यू था, हम आपसे बात नहीं कर पाए, लेकिन आप इलेक्शन में जा रहे हैं, क्या पोजीशन है आपकी इलेक्शन में, क्या मैनिफेस्टो लेके जा रहे हैं, तहरीक नौजवान की सपोर्ट हासिल है आपको, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, हम इलेक्शन में जा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा ना कि क्या पोजीशन है क्या, तो हम पहली दफा ही समझो इस इलेक्शन या सियासत में आ रहे हैं, लेकिन इलाके के लिहाज से सामाजिक काम शायद भाई मेरे सवालों के जवाब न मिल सके। जुल्फकार साहब के साथ मेरा ख्याल हाफिज साहब हमें दोबारा ज्वाइन करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन शायद उनके पास इंटरनेट का इश्यू है, वो हमें जवाब देंगे, तो कोशिश कर रहे हैं कि ज्वाइन करें हमें, लेकिन जुल्फकार साहब की बात हम सुन पाए अगर, तो उसके बाद जुल्फकार भाई बोले आप। जुल्फकार साहब आपके इंटरनेट में इश्यू आ रहा है। जिया भी, अगर पखर में देखा जाए तो 3-4 उम्मीदवार हैं आप पखर से, तो ज़रा आपका जो वोट है वहां पे तकसीम हो रहा है, तो आप आपको कहाँ पे रेट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ को यूनियन काउंसिल पखर में? शायद भाई बात यह है कि हमारा वोट कहीं पे भी तकसीम नहीं हो रहा। हमारा वोट जो है वो कमिटेड वोट है, और वो उन बादशाह और लोगों का वोट है कि जिनको इस बात का पता है कि कौन सी जमात अभी बरसर इक़्तिदार है और कहाँ पे हमें वोट देने का फायदा और कहाँ पे हमें वोट देने का नुकसान है। अभी मुख्तलिफ किस्म के जो गठजोड़ बन रहे हैं और जो बैक एंड पे कुछ जमातें किसी दूसरे के पीछे खड़ी हो रही हैं, और जिस तरह की जो मुख्तलिफ तरीके के आपके सामने एक खाका बनता जा रहा है, उससे आवाम की मजीद पिक्चर क्लियर होगी और उनको फैसला करने में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। जिया भाई, आपके लिए चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक नौजवान का आपस में एक इत्तेहाद का भी चल रहा है, तो क्या ये इत्तेहाद मुमकिन है? सर अभी तक बिल्कुल हम इस तरह की किसी इत्तेहाद से, ना हमारे मरकज की तरफ से कोई हिदायत है और ना बिल्कुल हम इस तरह की ख्वाहिशमंद है, और हम इंशाल्लाह मैं जिया भाई जुल्फकार साहब से बात कर लूँ तो आपके पास आता हूँ, उनके पास इंटरनेट का इशू है। जुल्फकार भाई बोले आप प्लीज। अच्छा साहब, अब बात आ रही है आपकी आवाज, मेरी आवाज आपको आ रही है। अच्छा, आपने सवाल किया था, तो बात असल में ये है कि हम तो इतना पहले सियासत में तो उस तरह का हमारा बैकग्राउंड इतना नहीं है, लेकिन हम इंटरनेट का जुल्फकार साहब के पास इंटरनेट का इशू है। ये शायद भाई असल में आमिर साहब के सवाल बहुत नहीं, जुल्फकार भाई के पास इंटरनेट का इश्यू है। मैं चूंकि प्रोग्राम समाप्त करने से पहले शकील भाई आपके पास आ जाता हूँ, आपका इंटरनेट माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यूनियन काउंसिल पखर में कहाँ पे रेट करते हैं आप? देखिए जी शायद भाई, केवल इस वक्त तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारा ही पूरा यकीन है कि हम इंशाल्लाह यूनियन काउंसिल को विन करेंगे। इस बुनियाद पे करेंगे कि हमारी कारकर्दगी है, और फिर ये है कि हमारी वार्ड की सतह पे तंजीम साजी, मजबूत तंजीम साजी है, और जो अगर शकील भाई अगर मैं आपको कहूं कि 1 से 10 तक आप रेट करें तो कौन सा नंबर देंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को? सर ये तो चूंकि ज़रा पॉलिटिक्स है, इसमें तो कोई अपने आप को कमजोर समझता ही नहीं है, तो मैं तो ये समझता हूँ कि इंशाल्लाह विनिंग पोजीशन में हूँ और भरपूर कोशिश। ठीक है, नंबर 1 पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मान लेते हैं, नंबर 2 किसको देंगे आप? सर इसके लिए भी क्लास बंदी करना मेरे लिए तो मुश्किल है, चूंकि बातों से तो नहीं होती। किसको दे रहे हैं? चूंकि मुकाबला तो देखे ना, फाइनल अभी इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान में हो रहा है, तो फाइनल किसी के साथ तो होना तो है ना। सर 10 टीमें अगर मौजूद हैं मैदान में, तो कैसे आप पहले फैसला कर देंगे कि तो पहले उसके लिए मैच खेलना पड़ता है, सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल में जाती हैं 2 टीमें, तब जाके उस मैच का फैसला होता है। तो अभी हमारी तो कोशिश जारी है, इंशाल्लाह डोर टू डोर हम भी कंपाइन कर रहे हैं इलेक्शन की, हर वार्ड में हम भी जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा कि हमारे हक में होगा फैसला इंशाल्लाह पूरी तरह। शायद साहब मेरी आवाज अगर नहीं आ रही तो मैं फिर डिस्कनेक्ट कर लूं। जी बोले अभी आ रही है आवाज आ रही है जी, सुने जुल्फकार साहब को अभी आ रही है आवाज है, या शायद साहब को नहीं आ रही है, किसी दूसरे साथी को आ रही है? आ रही है, अभी बोले आप। शायद साहब बात ही फिर गुम हो गई है। जुल्फकार भाई
ذوالفقار بھائی دوبارہ ایشو آپ کے آڈیو کا آ گیا، لیکن جیسے ہی آپ کی آواز دوبارہ بحال ہوتی ہے آپ بولتے رہیں، آپ کی آواز ہمارے پاس آئے گی. میں ضیاء کو جب تک ضیاء بھی آپ پہ اگر ریٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کو کہاں پہ ریٹ کریں گے آپ؟ سر میں انشاءاللہ نمبر 1 پہ ریٹ کروں گا تحریک انصاف کو. نمبر 2 کون ہوگا؟ دیکھیں نمبر 2 پہ اس ٹائم جو اگر آپ سچی بات ہے اگر آپ انصاف سے فیصلہ کریں تو ظاہری بات ہے پیپلز پارٹی کا بھی ایک ووٹ بینک ہے اور نذیر صاحب بھی ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، تو میرے خیال سے نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی یا نذیر صاحب بھی ہو سکتے ہیں. نمبر 2 پہ پیپلز پارٹی یا نذیر صاحب ہو سکتے ہیں، یعنی کہ فائنل پاکستان پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف کے درمیان میں ہوگا انشاءاللہ. ضیاء بھائی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا آپ کا. اگلے پروگرام میں پھر آپ سے بات ہوگی. طیب بھائی اگر آپ کو کہوں کہ آپ کو نمبر 1 نمبر 2 ریٹ کریں، کن کن کو ریٹ کریں گے آپ؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں شاہد بھائی کہ ہم تب جیتیں گے جب عوام جیتے گی، اور عوام تب جیتے گی جب ہماری ماؤں بہنوں کے سروں کے اوپر سے یہ پانی کے مٹکے اتریں گے، ہمیں ان 25 پگڈنڈیوں سے ہماری جان چھوٹے گی اور ہمیں اسکیم فورو سے جان چھوٹے گی. تو یہ عوام طے کریں کہ اس نے کب خود جیتنا ہے تاکہ وہ ہمیں بھی جتا سکے، ہمیں نمبر 1 پہ لا سکے. بالکل ٹھیک ہے. طیب بھائی آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام آنے کا. انور بھائی آپ اگر جماعت اسلامی کو نمبر 1 پہ ریٹ تو ذرا آپ کریں گے، تو نمبر 2 کس کو دیں گے آپ؟ میں نے چونکہ آپ سے پہلے بات اپنی رکھ لی کہ ہم عوام میں اپنا پوری بات. انور بھائی ذوالفقار صاحب کو اگر 1 منٹ ہم سن پائیں تو. ذوالفقار جی سنیں بھائی بولیں. ابھی شاید سے آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی آ رہی ہے، پلیز بولیں آپ. تو میری آواز کٹ جاتی ہے تو مختصر بات یہ ہے کہ ہم نے جوائنٹ جو ورک کریں گے اپنے علاقے کے لیے جو وہ کام کریں گے تو اس میں ہم ترقی بھی کر سکتے ہیں. تو میرا یہاں جو آپ کی آواز دوبارہ کٹ گئی ہے، آپ کی آواز دوبارہ نہیں آ رہی. انور بھی آپ ریٹ کر رہے تھے نمبر 1 پہ، اگر جماعت اسلامی کو ریٹ کر رہے ہیں تو نمبر 2 پہ کس کو کریں گے؟ میں اپنے لیے یہ کہوں گا کہ میں بھرپور طریقے سے الیکشن لڑ رہا ہوں. جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے اپنی دعوت کے ساتھ فیلڈ میں موجود ہے، تو میں اس کے علاوہ کسی دوست کی دلاداری نہیں کرنا چاہتا. آپ کا کمپٹیشن کس کے ساتھ ہے؟ کمپٹیشن میں ظاہر ہے جو بھی دوست فیلڈ میں موجود ہیں تو سارے ہی مقابلے میں اترے ہوئے ہیں، تو سب سے ہی مقابلہ ہے الحمدللہ. نہیں لیکن فائنل اگر انگلینڈ پاکستان کا تو آپ میں فائنل کس کے ساتھ ہے وہاں پہ؟ بس ان میں سے جو بھی آئے گا فائنل میں انشاءاللہ اس سے بھرپور مقابلہ ہوگا. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. شکیل بھائی آپ فائنل کا بتائیں گے کس کے ساتھ ہے آپ کا فائنل؟ سر فائنل تو سبھی کے ساتھ ہے، پورے 9 کے 9 کینڈیڈیٹ ہیں، اس میں 10 ہیں سب کے ساتھ تو فائنل ہے. شکیل بھائی بہت بہت سب شکریہ کے آپ ساتھ کا پروگرام. آپ کی سب کے صحت ساتھ بھی لڑنے کی پوری کوشش کریں گے. آخری چونکہ ذرا ایک بات تو جو آپ نے ڈسکس نہیں کی ہے وہ میں یہاں چونکہ سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے. دیکھیں یہ پارٹی لیول کے الیکشن ہیں شاید بھائی، یہاں ہر آدمی کو اپنے کرائٹیریا کے اندر رہ کے اپنی کمپین چلانی چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے نظریے کے ساتھ، اپنے ویژن کے ساتھ، اپنی اس کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کو کنونس کرے. تو یہاں میرے دیکھنے میں چونکہ ذرا یہ بات آئی ہے کہ قبیلہ ازم اور برادری ازم اور علاقائی ازم کو بالکل ایسا فروغ دیا گیا ہے کہ یہاں بالکل اقتدار تو بعد میں یہاں منتقل ہوگا، پہلے ہماری یہاں وہ قبیلہ ازم اور یہ چیزیں ناراضگیاں ساری چیزیں جو ہے نا وہ منتقل ہو گئی ہیں. تو میں چونکہ ذرا اپنی پبلک سے، اپنی یونین کونسل کے تقریباً 14,000 ووٹر ہیں، کاسٹ ووٹ میرے خیال میں 6-7 ہزار ہوگا. تو سب کو یہ میں چونکہ ذرا پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ برائے مہربانی وہ مطلب ان تقسیم اس طرح کی ڈویژن سے جو ہے وہ نکل کے لوگوں جو جس کسی کے پارٹی کے ساتھ جو منسلک ہے وہ اس کے ویژن کو لے کر آگے چلے اور اس پہ کنونس کرے عام ووٹر کو. تو میرے خیال میں یہ ایک اصل طریقہ ہے ووٹ مانگنے کا بھی، اور اس طرح کا بجائے اس کے کہ برادریوں میں بانٹ کے تو ایک ووٹر کو 2 رنگ وہ دھارے ہوتا ہے، مطلب نیچے اس کی شلوار جو ہے وہ اس کی ہوتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، اوپر وہ جماعت اسلامی کو ووٹ دیتا ہوتا ہے. اس طرح کی چونکہ ذرا بدرنگے سا ہو گیا ووٹر. تو میرے خیال میں یہ ایک غلط ریت جو ہے وہ قائم کی گئی ہے تمام پارٹیوں کی طرف سے. تو بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح بات ہے. تو آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں تھی. بہت شکریہ آپ پروگرام میں آنے کے لیے اور آپ کی صحت کے لیے اور آپ کی کامیابی کے لیے ویل وشز آپ کے لیے. شکیل بھائی بہت شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے. خواتین و حضرات پروگرام آپ دیکھ رہے تھے یونین کونسل پیکر LA 20.3 سے جو
सिटिंग MLA हैं सरदार याकूब खान, उनकी यूनियन काउंसिल से हम प्रोग्राम कर रहे थे। प्रोग्राम आपने देखा, अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। तकरीबन 14,000 के करीब वोट हैं, जिनमें से 8,000 के करीब वोट पड़ने हैं। 10 के करीब कैंडिडेट्स हैं वहाँ पे। तकरीबन 3-3,500 जो वो कैंडिडेट वोट लेगा वो उसकी जीत पक्की है, इतने वोट लेने वाला। इस वक्त जो कंपटीशन में है ज़रा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जमात इस्लामी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तहरीक नौजवान भी आज़ाद उम्मीदवार जुल्फार साहब की सपोर्ट में है। इनके दरमियान में बड़ा कंपटीशन है यहाँ पे, तो कोई भी उम्मीदवार जीत सकता है। ज़रा अगर 8,000 कास्टिंग वोट हैं तो 8,000 में से 3,000 प्लस लेने वाला बंदा आराम से ये इलेक्शन जीत सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि यहाँ पे इलाकायत या उसकी बुनियाद पे, बरादरीज़म या कबाइल की बुनियाद पे जो वोटिंग हो रही है उसको नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नजरियात की बुनियाद पे, अपनी पार्टीज की बुनियाद पे, जिस तरह आफत सईद साहब ने कहा कि वो रोटी कपड़ा मकान लेके इलेक्शन में जा रहे हैं, इसी बुनियाद पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हकीकी आज़ादी की, तहरीक इंसाफ हकीकी आज़ादी की बात कर रही है। अपने वोट को इज्जत दो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बात कर रही है। इस बुनियाद पे इलेक्शन होना चाहिए, इस बुनियाद पे वोट देना चाहिए, शऊरी बुनियाद पे वोट देना चाहिए, ना कि टूटी खंबा नलका या पैसे की बुनियाद पे। इस तरह के जो सारे इश्यूज होते हैं जो वक्ती तौर पे आपको फायदा देते हैं, ये आपकी नस्लों का मुस्तकबिल तारीख कर देते हैं, इनसे बिल्कुल दूर रहें और इनको दूर रख के अपना वोट दें। आपका वोट चूंकि आपकी नस्लों के लिए है, आपका वोट आपकी नस्लों के मुस्तकबिल का तायन करता है। आपका वोट जो होता है वो आपकी जो नस्लें होती हैं आने वाली, उन नस्लों के लिए आपका वोट हमेशा उनके लिए होता है, और वो देखती हैं आपके आप किसको वोट दे के गए हुए हैं। आप अगर किसी ऐसे बंदे को वोट दे के जाएंगे जो आपकी नस्लों के लिए कुछ नहीं करेगा, तो वहां पे बहुत सारे इश्यूज हैं, तालीम से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके हेल्थ तक, वहाँ पे कोई भी सहूलत आपको मैसर नहीं है। तो आपने देखना है कि आपने वोट किसको देना है। ना तो इस बुनियाद पे, कबाइल की बुनियाद पे वोट आपने करना है, और ना आपने इस बुनियाद पे वोट करना है कि किस इलाके से आपका कैंडिडेट बिलोंग करता है। इस बुनियाद पे भी नहीं, बल्कि आपने जो वोट करना है वो इस बुनियाद पे करना है कि आपके लिए कोई क्या कर सकता है, और जिसने आपके लिए कुछ करना है आपने उसको वोट देना है। जहाँ पे आपका ज़मीर मुतमईन हो उसको आपने वोट देना है। एक अपने ज़ाती फायदे के लिए अगर आप वोट करते हैं तो ये ज़ाहिर है आप अपनी नस्लों का मुस्तकबिल तारीख कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो बहुत ही आप इसका ख्याल रखें कि इलेक्शन एक दिन आएंगे, होंगे और ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद आपने और मैंने, हमारी दोस्तियां भी रहेंगी, हमारे रिश्ते भी रहेंगे, हमारे नाते भी रहेंगे, हमारा ताल्लुक भी रहेगा। लेकिन हम अगर एक दूसरे की दिल आज़ारी करेंगे, हम एक दूसरे के दिल दुखाएंगे, एक दूसरे के साथ नाराजगियां करेंगे, तो ये इलेक्शन 27 तारीख को ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हमने ज़िंदगी अपनी रूटीन के मुताबिक गुजारनी है। ख़वातीन और हज़रात, आज के प्रोग्राम में अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।